इतः परम ज्ञान सत्रे अद्यतन व्याख्यानार्थं वेद विचारार्थं समागता राजते अत्र अस्माकं भगिनी श्रीमती शिल्पा। अहं तां सविनयम् अनुरुन्धे कृपया आगत्य आसनम् अलङ्करोतु। अस्याः स्वागतार्थम् अस्माकम् अध्यक्षान् तथैव अन्यान् ज्येष्ठान् अहम् अनुरुन्धे कृपया आगत्य अस्याः स्वागतं कुर्वन्तु। बहवः अस्तु इतः परं भाषांतरम। यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वेद सभा में घनपारायण में एक महिला का क्या स्थान है, क्यों बुलाया है, ये उचित है क्या, इत्यादि। तो थोड़ा सा हमें परंपरा का, संप्रदाय का और व्यक्ति का भी परिचय होना आवश्यक है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वेद पुरुष भगवान की जय। हम ऋग्वेद घन पारायण के लिए बैठे हैं। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है। उनमें से 100 से अधिक मंत्रों के दृष्टा महिलाएं रही है। वो कौन है? हम तो उनके नाम जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं नाम? तो वो भी एक प्रसंग है कि आज हम उन नामों का भी कुछ स्मरण करें। और उसी परंपरा में आज हमारे यहाँ उपस्थित हुई इनको सुश्री शिल्पा दीदी के नाम से पहचाना जाता है। ऋग्वेद में जो 22 ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं, उनमें गोधा, घोषा, विश्ववारा, अपाला, ब्रह्मजाया, जुहुहु, अगस्त्यस्य स्वसा, अदिति, इंद्राणी, इंद्रमाता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, नदी, यमी, शाश्वती, ये सारी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। एक ऋग्वेद का सूक्त जो अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसको वागाम्भृणी सूक्त कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान उसमें भरा हुआ है। और उस सूक्त की दृष्टा एक महिला है, स्त्री है, और उनका नाम है अम्भृणी, अम्भृणी वाक। और जब भी हम चंडी पाठ करते हैं या देवी माँ की पूजा करते हैं, तो वहाँ उस सूक्त का पाठ भी होता है। और जहाँ वो वागम्भृणी परमात्मा तत्व से एकाकार होकर बोल रही है, यं कामये तम तम उग्रं गृणोमि, तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। मेरा सामर्थ्य इतना है, मेरा ज्ञान विज्ञान शक्ति इतनी विलक्षण है कि मैं किसी रंक को त्रैलोक्य का सम्राट बना सकती हूं, किसी मूढ़ को ब्रह्मर्षि बना सकती हो। ये मेरा सामर्थ्य है। क्या है मेरा सामर्थ्य? तो जो एकादश रुद्र सारे विश्व को चलाते हैं, वो मेरी आज्ञा से
जो अष्टवसु और द्वादश आदित्य अपने अपने कार्य करते हुए विश्व का पालन पोषण करते हैं, वो भी मेरी आज्ञा से चलते हैं। यह आत्मविश्वास एक महिला ने कहा है और जिसको ऋग्वेद में स्वीकार किया गया। तो उसी परंपरा में आज हमारे सामने आसनस्थ हुई है श्रीमती शिल्पा जी। शुक्ल यजुर्वेद के बड़े विद्वान श्रीमान शरद देशमुख घनपाठी जी, जिन्होंने अपने जीवन के 30 से अधिक वर्ष भगवान मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा, जो कि श्रीशैल क्षेत्र में है, उनकी सेवा में आस्थान विद्वान के रूप में कार्य किया हुआ है। आज वे वृद्ध, सेवानिवृत्त, तपोरत और अपने ही घर में अपने पौत्रों को और अन्य बालकों को वेद विज्ञान का संस्कार कराते हैं, शिक्षा दीक्षा कराते हैं। और आपकी सुपुत्री है श्रीमती शिल्पा जी। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट की जो आचार्य है, कोषाध्यक्ष, सभी ने उनको अवश्य ही दूरदर्शन में देखा है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी इस नाम से प्रसिद्ध है और उनकी आप शिष्या है। आपने बचपन से स्कूल कॉलेज की बहुत अच्छी उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ बाल्यावस्था से ही भजन, संगीत, स्तोत्र इत्यादि पाठों के साथ अपने पिताजी के हाथ को पकड़े हुए जब गुरु के पास में गए तो वहां से प्रेरित होकर ज्ञानेश्वरी, रामायण, भागवत, भारत इत्यादि ग्रंथों के अध्ययन में आप संलग्न हुए और पिछले कुछ वर्षों से तत्र तत्र हिंदी, मराठी, तेलुगु और इंग्लिश, इन चारों भाषाओं में अत्यंत सुंदर, मनोहर और सबको अभिभूत करने जैसे भागवत के दिव्य तत्वों को प्रबोधित करती चली है। आज, कल और परसों 3 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि वेदों का सार है, सार कहने से सही सही अर्थ पता नहीं चलता है, वेद वृक्ष का अत्यंत मधुर, अमृत जैसा जीवन देने वाला, अपमृत्यु का निवारण करने वाला जो श्रेष्ठ फल है, वही श्रीमद् भागवत है। और भागवत अगर वेदों का अंतिम मधुर अमृतमय फल बना है तो वो इसलिए बना है क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण वेद का ही व्याख्यान कर रहा है। आरंभ से लेकर अंत तक वेद के अन्य इतर वेद को छोड़कर कोई भी बात पूरे 18,000 श्लोकों में ना हमने देखी है, ना किसी ने देखी है, ना किसी ने सोची है। हाँ, ये ठीक है कि आज हम जब दूरदर्शन पर भागवत कथा ये सुनते हैं और उस समय कुछ ऐसा भास होने लगता है, क्या ये सारा वेदों में बताया हुआ है, यही वेदों का सार है, यही वेदों का हृदय है, यही वेदों का तत्व है, तो हमारे मन विचलित होते हैं। तो उसका कारण भागवत नहीं है,
वेद नहीं है, ना हमारी मान्यता है, अपितु जिस प्रकार की कथाओं को आजकल हम दूरदर्शन में देखते सुनते हैं, उन कथाकारों की जो अपनी स्थिति है, उनकी जो रुचि है, उनका जो ज्ञान विज्ञान है, उसके अनुसार वो होता है। परंतु पूरे मानव समाज को यह ध्यान में रखना होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल और केवल मनुष्य का उद्धार कैसे हो, वेद साम्राज्य की स्थापना कैसी हो, राम राज्य का आरंभ कैसे हो और धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को साधते साधते ज्ञान और वैराग्य जीवन में दो तटों के जैसा मानते हुए बीच में भक्ति की गंगा प्रवाहित रहे और भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को हम पावे कि जो सर्वत्र सर्वदा सभी के हृदय में विराजते हैं। अस्तु, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य है दशम स्कंध, सब जानते हैं। दशमस्य पाठात उसका उद्धार हो गया था, आत्मदेव जी का और अजामिल इत्यादिकों का। दूसरे स्कंध में भी कहा दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। वास्तव में दशम तत्व है और दशम तत्व ही परमात्मा है। अष्टविधा प्रकृति है, पूर्ण संख्या के रूप में नव संख्या बताई जाती है, तो दश जो है अंतिम तत्व है, परमात्मा है। और वो भी इसलिए क्योंकि उपनिषदों ने कहा दशमस्त्वमसि, दशमस्त्वमसि, इसमें अबोध भी बता दिया, अभेद, अबोध नहीं अभेद, कि जो परमात्मा है और जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है वो एक है। दशमः त्वमसि, यहां नवों के पश्चात दसवें तुम हो, और जो दशम तत्व परमात्मा है जिसके लिए कहा कि दशम से विशुद्ध्यर्थम, वो भी तुम हो। यानी जो भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं है। तो ये बात जो उपनिषदों ने बताई दशम स्वमसी, तो वो दशम स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके पंचप्राण के रूप में अगर रासपंचक कहा गया है, तो उसके हृदय के रूप में दशम स्कंध के उत्तरार्ध में जो वेदस्तुति के नाम से, अर्थात प्रश्न ये किया गया था कि जब सारी सृष्टि लीन हो जाती है तो परमात्मा को पुनः कौन प्रेरित करता है सृष्टि के लिए, क्योंकि उपनिषदों ने कहा स ईक्षत इमान लोकानुसृजामिति। तो वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, सनक सनंदनादिकों ने बात बताई कि वेद माता परमात्मा को जगाती है, उठाती है, और उस समय वेद माता ने जो परमात्मा की स्तुति की है उसी को वेद स्तुति कहते हैं। अतः वेद स्तुति अर्थात साक्षात वेदों का ही व्याख्यान है। वेद स्तुति वेद व्याख्यान के अतिरिक्त कुछ नहीं। इतना ही नहीं, अपितु चारों वेदों की सभी संहिताएं, सभी ब्राह्मण ग्रंथ, पूरा कर्मकांड, पूरा ज्ञान कांड, पूरा उपासना कांड, उसका जो अंतिम तत्व है वही बताने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद स्तुति आई है।
जय 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 यजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदो कसामखिल शक्त्यवबोधकते वचिद जयात्मना च चरतो निचरेन्नुगमः विचरेन्नुगमः। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? समझना चाहते हैं? ये सब समझना चाहते हैं ना? तो इस अब हम शिल्पा दीदी से है यही सब वेदों का हृदय है, जो कि यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में आया है। उसको हमारे लिए आप उपदिष्ट करते हुए हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। वाणी को विराम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। రెండు నిమిషాలు అందరం భగవన్నామ స్మరణ చేద్దాం. అందరూ చక్కగా కూర్చొని రెండు చేతులతో తాళధ్వనులతో వాయిస్తూ భగవన్నామస్మరణ. వేదో నారాయణ వేదో నారాయణ పాడాలి, అందరూ పాడాలి. వేదో నారాయణ వేదో నారాయణ श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण श्रीमन्नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण वेदो नारायण सद्गुरुदेव भगवान की जय। పరాత్పర పరబ్రహ్మ పరమాత్మ స్వరూపమైన భగవాన్ శ్రీకృష్ణులకు వేద ఘన పారాయణం ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆ వేదానికి సాక్షాత్ నారాయణ స్వరూపమైన ఆ వేదానికి బ్రాహ్మణులకు అలాగే నా సద్గురుదేవులకు ప్రణామం చేసి ఈరోజు ప్రసంగం ప్రారంభిద్దాము. ఈరోజు నాకు ఇచ్చిన విషయము వేదస్తుతి. ఆ వేదస్తుతికి అయితే మనం ఖచ్చితంగా వెళ్దాము. కానీ ఒక చాలా ఆశ్చర్యమైన ఘటన ఇక్కడ వచ్చాక జరిగింది. ఆనందకరమైన ఘటన అంటే ఇప్పుడు మీరు విన్నారు, ఆడవాళ్ల స్థానము వేదాల్లో కూడా ఉంది అని చెప్పడము చాలా గొప్పదండి. ఎందుకంటే ఇప్పటి జీవితంలో మనం యూట్యూబ్లలో చాలా మంది సనాతన ధర్మ ప్రవక్తలే ఆడవారి నుంచి మీరు ప్రసంగాలు వినకూడదు అని బాగా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రశ్న నేను మా గురుగారిని అడిగితే, గురుగారు ఎందుకు చేయకూడదు, తప్పకుండా చేయాలి అని చెప్పారు. సభాముఖంగా ఎన్నో సార్లు చెప్తారు. కానీ మన సనాతన ధర్మంలోనే ఇలా చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక ఆడదానిగా స్త్రీ శరీరం ఉండబట్టి ఇలాగా బయట మేము చాలా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాము. అలాంటిది ఒక అథెంటిక్ అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఇలాంటిది సభాముఖంగా చెప్పడం అనేది ఒక దాంట్లోనే ఒక దివ్యమైన ఆశీర్వాదం పొందినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను. మనము హిస్టరీలో అంటే పురాణాల్లో చరిత్రల్లో చాలా చదువుతాము. ఒక భక్తునికి బాగా సతాయించారు అంటే బ్రాహ్మణులు ఉంటారండి. బ్రాహ్మణులు బాగా సతాయించారు, హింసించారు అని బాగా స్టోరీస్ మనం వింటూ ఉంటే చాలా మందికి ఏమనిపిస్తుందంటే బ్రాహ్మణులు ఇలా చేశారు అని వేరే వాళ్ళని తక్కువగా అంచనా వేశారు కాబట్టి ఇలా జరిగింది, బ్రాహ్మణులు ఇలాంటి వాళ్ళు అని బ్రాహ్మణ ద్వేషాన్ని ఎక్కువగా చేసి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎంతో పోస్ట్ నేను చూస్తుంటాను ఫేస్‌బుక్ లో, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో చూస్తుంటే ఈ బ్రాహ్మణులు అంటే డబ్బులు అడిగేవాళ్ళు, లేదంటే మనం సినిమాల్లో గనక చూస్తే వాళ్ళు ఇలా అలా అలా తిప్పడం ఉండడము అంటే ఒక కామెడీ లాగా చూపిస్తారు. ఒక బ్రాహ్మణుడు అంటే ఏంటి? కానీ ఇట్లాంటి అందుకోసం నేను రాంగానే ఒక వీడియో తీసుకున్నాను 1 మినిట్‌ది. ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ అంటే ఒక ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకోవాలి. భారతదేశంలో ఇలాంటి యువతలు హి ఈస్ జస్ట్ 19 సంవత్సరాలు మాత్రమే అలాంటి అబ్బాయి ఘన పారాయణ అంటే నేను విశిష్టంగా చెప్పే అవసరం లేదు.
చూడకుండా కంఠస్థం చేసి పఠించి చేసేవాడు బ్రాహ్మణ దేవత. ఒక శ్లోకం చెప్పాలి అంటే మనకు రాదు. ఏదో ఒక స్తోత్రం చెప్పండి అంటే రాదు. అలాంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులని కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సినిమాల్లో చూపిస్తుంటారు. మనం కూడా దాన్ని చూసి ఇలా ఇలా నవ్వడము అంటే కామెడియన్ లాగా ఇప్పుడు చాలా చూపిస్తున్నారండి. కానీ బ్రాహ్మణులంటే ఏంటి? అంటే మన భారతదేశానికొస్తేనే ఇట్లాంటి భేదపాటి, ఘనపాటి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు చూడండి ఎంతో ఎంతో కంఠస్థం ఉంటుంది. వాళ్ళని చూస్తే కానీ అసలు బ్రాహ్మణత్వం అంటే ఏంటిది అని అర్థం కాదు. సరే ఎందుకండి చదువుతారు? ఏం దొరుకుతుంది వీళ్ళకు? వీళ్ళ ఆర్థిక స్థితి కూడా చూడండి. దొరుకుతుందో లేదో తెలీదు. కానీ నిరంతరం పొద్దున లేసి రాత్రి దాకా సతతం ఎన్నో మంత్రాలు కంఠస్థం చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి పారాయణాలు మన దేశంలో చేయగలుగుతున్నారు. ఎందుకు? ధర్మస్థాపన కోసం, ధర్మ ప్రచారం కోసం, ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం. నిష్కారణో షడంగో వేద అంటే నిష్కారణంగా. దానివల్ల ఎందుకంటే ఇప్పటి కాలంలో మనం ఏదన్నా చేయాలంటే నాకేమిస్తారండి? నాకేం దొరుకుతుంది అని ఆలోచించి చేసే వాళ్ళకు ఈ బ్రాహ్మణులు, ఆహ్, మన సనాతన ధర్మము ఒక తప్పకుండా ఆదర్శం. అట్లాంటిది ఇలాగా ఈ స్టోరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బ్రాహ్మణుడు ఒక దొంగవాడు, బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఒక వేశ్య ఇలాంటివి ప్రతి పురాణాల్లో మొదట బ్రాహ్మణుల గురించి ఇట్లా ఉంటుంది. ఎందుకండి ఇలా జరుగుతుంది అంటే మలూక్ పీఠాధీశ్వరుడు మీరు హిందీలో గనక వింటే పరమ పూజనీయ రాజేంద్ర దాస్ జీ మహారాజ్ జీ యూట్యూబ్‌లో చెప్పారండి. ఏదన్నా జరుగుతున్నప్పుడు సమాజంలో దాన్ని మొదట మనం ఏం చేస్తున్నామో వ్యతిరేకిస్తారు. ఎందుకు ఇలా చేసావు? ఇలా చేయరే మామూలుగా అని వ్యతిరేకించడం కూడా మన పద్ధతి అట్లా ఉంటుంది. ఇలా వ్యతిరేకిస్తున్న ఒక సాంప్రదాయాన్ని ప్రతిష్ఠ చెందాలి అంటే బ్రాహ్మణ ఆశీర్వాదం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రసంగాలు చేస్తుంటారో వాళ్ళని విరోధించి మళ్ళీ వాళ్లకు ఆ భక్తి గురించి తెలియడం అంటే భక్తుల్ని సతాయించడం చాలా స్టోరీస్ మనం వింటాం. ఆ భక్తుల్ని సతాయించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మత్వం అంటే ఏంటిదో, భక్తి మహాత్మ్యం ఏంటిదో ఇట్లాంటి మన భక్త తుకారం చరిత్రలో కూడా మనం చూస్తాం. బ్రాహ్మణుడు ఆయన రాసిన మొత్తం గ్రంథాలన్నీ నీళ్ళలో వేసిస్తారు. మళ్ళీ ఆయన క్షమాపణ అడిగి ఆయన తెలుసుకుంటారు. భక్తుని యొక్క మహాత్మ్యం ఏంటిది అని బ్రాహ్మణుడు స్థాపిస్తేనే బ్రాహ్మణ ఆశీర్వాదంతోనే మన దగ్గర ఎందుకంటే వేదాహ ప్రమాణ వేదాలే మనకు ప్రమాణం. ఆ వేదాలు ఎక్కడ ఉంటాయండి? వేదాలు పుస్తకాల్లో ఉండవు. వేదాలు బ్రాహ్మణ కంఠంలో ఉంటాయి. అలాంటి బ్రాహ్మణుడు ఎస్ దిస్ ఇస్ రైట్, తుకారాం మహారాజ్ ఇస్ రైట్ అని చెప్తే అదొక ప్రమాణం. ఇట్ ఇస్ అథెంటిక్. ఇప్పుడు ఒక పత్రం రాస్తే ఈ సంఘం ద్వారా రాసి మనకు సైన్ చేసి ఒక స్టాంప్ కొడతారండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as authenticity. సో అలాగే మనం జీవితంలో మనం ఏదైతే చేస్తుంటామో దానికి అథెంటిసిటీ రావాలి, ఒక ప్రమాణం కావాలి అంటే దానికి వేదం కావాలి. ఆ వేదం నుంచి అది వేదం చెప్పింది అంటే బ్రాహ్మణులు చెప్పడం వల్ల అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ రావడము ప్రసంగించడానికి ముందుగా నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్లాంటి బ్రాహ్మణుల ద్వారా స్త్రీ చేయగలుగుతుంది, స్త్రీ అధికారం మన సనాతన ధర్మంలో ఉంది అని చెప్పబడింది. ఒక అథెంటిసిటీ దొరికిన భావం నాకు చెందుతుంది. చాలా సంతోషం. हिंदी में जी जरूर। तो आज का जो हिंदी ठीक रहेगा या तेलुगु मिक्स मिक्स? तो आज का जो हमारा विषय है वो है वेद स्तुति का विषय मुझे दिया गया है। श्रीमद् भागवत में, भागवत जो ग्रंथ है हम बहुत किस-किसने भागवत सुनी है यहाँ पे? कम लोगों ने। तो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है हम सुनते हैं कृष्ण की अनेक लीलाओं का जिसमें वर्णन किया गया है। तो उस श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ఆరంభం చేసే ముందు స్కంద పురాణాంతర్గతంగా మహాత్మ్యము చెప్పారు. उसका महात्म्य बताया गया है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण क्यों करें, किसने किया, कब किया, ये सब उसमें बताया गया। तो उसमें एक चरित्र आता है भक्ति महारानी का। देखिए पूर्व प्रसंग हमको सुनना बहुत आवश्यक है कि भागवत क्या है, वेद स्तुति क्या है, कहाँ पर आई है। तो वहां पर ऐसा हुआ कि नारद जी महाराज जो है जो सतत भ्रमण करते रहते हैं, एक बार भ्रमण करते हुए जब नारद जी महाराज आए, वृंदावन आए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम आदि घूमते घूमते बहुत दुखी हुए कि अरे सर्वत्र ये कलयुग फैला हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बड़े दुखी हुए। तो भगवान के दर्शन के लिए जब वे वृंदावन आए, भगवान का दर्शन किया और जब वहां से लौट रहे थे उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि भक्ति महारानी तरुण स्त्री है,
तरुण स्त्री है, यंग लेडी, उसके दोनों जांघों पर दो वृद्ध सोए हुए हैं, अचेत पड़े हैं। तो उन्होंने देखा, बस जा रहे थे, तो उन्होंने रोक लिया। भक्ति महारानी ने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, आप 2 मिनट यहाँ पर रुक जाइए। तब नारद जी ने मुड़ गए, वहां पर गए, प्रणाम किया, पूछा परिचय। तब उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूँ, अहम भक्तिरित्या था, इमौ में तनयो मतो, ये जो दो है वृद्ध, वो मेरे पुत्र है। ఈ విషయం చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంది. ఒక తరుణి స్త్రీ ఇద్దరు వృద్ధులను తన పుత్రులుగా చెప్తుంది. అంటే ఏంటిది? కొంతమంది అంటే భాగవతము సమాధి భాష అండి. మనం అలా గ్రంథం చదవంగానే ఏదో ఇప్పుడు స్టోరీలుగా మనం వింటుంటాం. మహారాజ్ చెప్పినట్టు మనం యూట్యూబ్‌లో. అది అసలు భాగవతం కాదు. భాగవతము సమాధి భాష. దాని తాత్పర్యార్థం ఏంటిది? వృద్ధ తరుణ స్త్రీకి వృద్ధులు పుత్రులుగా ఉంటారా? అంటే అబద్ధం చెప్పిందా భాగవతము? కాదు. భాగవతము సమాధి భాష. దాన్ని అందుకోసం భక్తుల ద్వారానే వినాలి. తాత్పర్యార్థము, లక్ష్యార్థము ఇది చెప్పేది ఒక భక్తులే చెప్పగలుగుతారు. ఎందుకు అలా చెప్పింది? భక్తి ఏమంటుందంటే, ఇప్పుడు అందరూ భక్తి చేస్తారు. కలియుగం ప్రారంభమైంది. అందరూ భక్తి చేస్తున్నారు. కానీ జ్ఞానము, వైరాగ్యం అనే దానికి మార్కెట్ లేదంట. పూజ చేస్తాము, అనుష్ఠానం చేస్తాము, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్దాం. అలా దేవుడిని దర్శించుకోవడానికి తిరుపతి వెళ్ళామంట. పక్కనే ఒక ఆవిడొచ్చి అలా దూరుతుంది. వెంటనే అరే జరగండి కోపం. అరే నేను చూసే భగవంతుడు ఆ మూర్తిలోనే ఉన్నాడా? తినలో కూడా ఉన్నాను కదా! ఉన్నాడు కదా! అన్నది జ్ఞానము. ఆ పరమాత్మ సర్వత్రం ఉన్నాడు అన్న దాన్ని జ్ఞానము అంటారు. హి ఈస్ ఎవ్రీవేర్. ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ లార్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానం లేదు. భక్తి చేస్తామంటే పూజలు చేయడం, పురస్కారం చేయడం, పూలు అర్పించడం ఇవన్నీ చేయడం ఒక ఎత్తు. ఆ భగవంతుడు ఆ గుడిలోనే, మూర్తిలోనే కాదు సర్వత్రంగా తనే ఉన్నాడు అన్న జ్ఞానం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అంత చాలు. మనిషి జీవితమే మారిపోతుంది. మనము దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు అని అనుకుంటే ఏం చేస్తాము? అక్కడ ఉన్నాడుగా, ఇక్కడ ఎవరితో పర్స్ కనిపిస్తుందండి, కొట్టేయొచ్చు. ఎందుకు? ఎందుకంటే అట్లాంటి వాళ్ళ భావన ఏముంటుంది? దేవుడు ఇక్కడ లేడు. నేను చేసింది తను చూడలేదు. అలా జ్ఞాని ఏ పని చేస్తున్నా తనకొక అనుభూతి. నన్ను పరమాత్మ సతతంగా చూస్తున్నాడు. ముझे పరమాత్మ सतत देख रहे हैं. Then he cannot do anything wrong. तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि ये कथा आज क्यों करनी चाहिए हमको? कथा इसके लिए करनी चाहिए ताकि मनुष्य में भगवान का ज्ञान हो कि व्हाट इज गॉड. ही इज नॉट रिसाइडिंग ओनली इन टेम्पल्स, वो सर्वत्र है. जब ये हमारे बालकों को पता चलेगा, हमारे युवा पीढ़ी को पता चलेगा, तो पाप कैसे होगा बताइए? पाप नहीं होगा. तो ये ज्ञान आज आवश्यक है. बट व्हाट डज वी थिंक, आज लोगों को क्या लगता है कि आज हम जो पढ़ाई करते हैं स्कूल में, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये सब आ गया, 90 से अच्छे परसेंटेज मिल गए, वी थिंक हम एजुकेटेड हैं. बट आज मैं इन बच्चों से कहना चाहती हूँ, जो भी सुनेंगे घन पारायण करने वाले, प्लीज फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आपकी ही विद्या सच्ची विद्या है. हमारी हमने जो पढ़ा है, मुझे तो मैंने जो स्कूलिंग की है, मुझे वो सारी वेस्ट लगती है. क्योंकि उसमें न बड़ों का आदर है, न धर्म है, न जीवन जीने की शैली है. कुछ ही दिनों पहले मैंने श्रवण किया कि आज इतने रोग जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण स्ट्रेस है. स्ट्रेस का मूल आप देखिए, हमारी पढ़ाई, हमारी दिनचर्या, हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या बन गया है. वहीं आप इन तरुण बच्चों की ओर देखिए, उनका उठना, उनका खान पान. एक वैदिक को कभी कैंसर नहीं हो सकता. एक वैदिक कभी श्वास की गति रुकते हुए वो कभी नहीं मर सकता. बहुत रेयरली ही कुछ प्रारब्ध कर, लेकिन नहीं हो सकता. क्यों? इट इज रिदमिक. अब अगर आप सुनते होंगे वो मंत्र कैसे है, वो रिदमिक है. श्वास कब रुकना चाहिए, कब लेना चाहिए, एक श्वास में इतना शब्द आना ही चाहिए. सो इट इज द कंप्लीट साइंस व्हाट दे आर डूइंग. तो ये जो है, यही सच्चा ज्ञान हम जिसे कहते हैं. तो भक्ति कहती है, अरे आज लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान तो कहीं है नहीं. वो दुखी हो गई, वैराग्य नहीं है. क्या नारद जी ने कहा, दो वृद्ध है, तो क्या वेद, वेदांत, भगवत गीता आदि का पाठ किया, फिर भी दोनों उठे नहीं. का पाठ किया तो कुछ सो गए. तो ऐसी स्थिति में एकाएक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అన్నది భక్తులను అడగండి. ఆయన స్వయంగా భక్తుడు, ఆయన స్వయంగా ఋషి, కానీ వేరే భక్తులను అడగడానికి చెప్పారు, అడగమని చెప్పారు. ఎందుకు?
ఎందుకు అంటే భక్తులు కూడా సత్సంగం చేయాలి. సత్సంగం అందరికీ అవసరం. ఋషులు కూడా సత్సంగం చేస్తారు. భక్తులు కూడా సత్సంగం అందరూ చేయాలి అన్నది చెప్పడానికి మీరు వెళ్ళండి. ఎవరు చెప్తారండి అని ఎంతో మందిని అడిగితే ఎవరు చెప్పట్లేదు. అదేంటిది వేదం, వేదాంతము, భగవద్గీత చెప్పినా కూడా లేవని జ్ఞాన వైరాగ్యులు మరెలా లేస్తారు? అర్థం కావట్లేదు. ఎవ్వరికీ అర్థం కావట్లేదు. తిరుగుతూ అలాగా భ్రమణ చేస్తూ బద్రికాశ్రమం వెళ్ళినప్పుడు పుర క్షేత్రం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సనత్ కుమార్ ఇలాంటి 4 ఋషులు కనిపించారు. అక్కడ దర్శనమైంది. 4 కూడా చిన్న అవస్థలో అంటే 5 సంవత్సరాల బాల్య అవస్థలోని ఎప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు. బ్రహ్మ మానస పుత్రులు సనత్ కుమారులు. వాళ్ళ దర్శనం అవ్వంగానే నారద మహర్షి ఈ పరిస్థితిని చెప్పారు. స్వామి, నేను ఇలాగ భ్రమణ చేస్తూ బృందావనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా సంఘటన జరిగింది. భక్తి మహారాణి ఏడుస్తుంది. తన పుత్రుడు జ్ఞాన వైరాగ్యులు ఇద్దరు వృద్ధులు అయిపోయారు. మరి ఏం చేయాలి? దీనికి ఏమైనా ఉపాయం మీరు చెప్పండి అంటే, అంతే కదా! దానికి సరళమైన ఉపాయం ఉంది అంటారు. ఒక్కొక్కసారి మనకు అవుతుంది చూడండి. మనము ఎన్నో డాక్టర్స్ దగ్గర తిరుగుతాము. ఇది నొప్పండి, ఈ నొప్పండి అంటే ఎవరికీ అర్థం కాదు. ఒక్కొక్కసారి ఒక డాక్టర్ అంతే కదమ్మా! ఈ మాత్రలు వేసుకో తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోతుంది కూడా. అలా మనం అలాగా వి నీడ్ టు గెట్ రైట్ పర్సన్. ఎవ్వరు చెప్పలేకపోతున్నారు. ఈయన చెప్పేసారు. సులువుగా. అంతే కదా! ఏం లేదు. దాని ఉపాయం ఏంటిది? భాగవతం. శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పారు. ఈయనకు డౌట్ ఏమొచ్చిందంటే అదేంటిది? శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఏంటిది? నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః. వేదాని యొక్క ఫలమే కదా భాగవతము అంటే అణువులో ప్రత్యేక శ్లోకంలో పదే శ్లోకే వేదమే ఉంది. మరి ఆ భాగవతాన్ని చదివితే ఎలాగా అని నారద మహర్షి అడుగుతారు. వేద వేదాంత ఘోషైశ్చ గీతా పాఠై ప్రబోధితుం భక్తి జ్ఞాన విరాగానాం నోదతిష్ఠత్రికం యదా శ్రీమద్భాగవతాలాపా తత్కథం బోధనేష్యతి తత్కసాతు తు వేదార్థః శ్లోకే పదే పదే. ప్రతి ఒక్క శ్లోకంలో ప్రతి ఒక్క పదం చెప్పింది కూడా వేదమే కదా! వేదార్థమే అది ఉంది. మరి వేదం చెప్పినప్పుడు లేవని ఈ జ్ఞాన వైరాగ్యులు భాగవతం చెప్పినప్పుడు ఎలా లేస్తారు అన్న ప్రశ్న. అప్పుడు సనకాది సనంద ఋషులు, సనత్ కుమారులు, చూడు నాన్న, సృష్టిలో చెట్టు ఉంటుంది. చాలా పెద్ద మన చెట్లు చూస్తూ ఉంటాము. కింద మూలము పెద్ద శాఖలు పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది. కానీ దానికొచ్చే ఫలంలో ఉన్న రసము ఆ వృక్షంలో ఉండదు, ఆ శాఖల్లో ఉండదు, మూలంలో ఉండదు. మామిడి పండు మనం చూస్తాం. మామిడికాయ తీయగా ఉంటుంది. తీసారా మనం తినేస్తాం. అదే మామిడికాయ తీయగా ఉంది కదా! ఈ చెట్టుకి వచ్చింది కదా! అని ఆ చెట్టు శాఖను మనం తినడానికి పోతే తీయగా ఉండదు. దాంట్లో రసం ఉండదు. అలాగా ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పారు. చెరుకు రసం. చెరుకు అణువణువులో చక్కెర ఉంది. కానీ దాని మూలంలో, దాని కాష్టంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆ రసం అనేది లేదు. ఆ ఫలంలో నుంచి రసం తీయాలి. ఒక క్రియ చేస్తే ఆ రసం ఏదైతే ఉన్నది మనకు ఒక గ్లాస్‌లో మనం అలా తాగొచ్చు. అరే దీంట్లో నుంచే వచ్చింది కదా! అని ఆ మూలాన్ని తీసుకున్నా మనకది రుచిని ఇవ్వదు. అలాగా ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పారు. దుగ్ధము. పాలులో నెయ్యి ఉంటుంది. ఉంటుంది కదండీ! నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అమ్మాయిలని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఎక్కడుంటుంది అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రొసీజర్ తెలీదు. బట్ పెద్దవాళ్ళు మీకు తెలిసుంటుంది. ఆ పాలల్లో నెయ్యి ఉంది అంటే ఎక్కడుందమ్మా అనొచ్చు ఈ మధ్య పిల్లలు. కానీ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? దాన్ని పెరుగు చేయాలి, మళ్ళీ మజ్జిగ చేసి అలా ఒక ప్రొసీజర్ అనేది చేస్తే అప్పుడు దాంట్లో అణువులో దాగి ఉన్న నెయ్యి బయటపడుతుంది. కదండీ! అలాగే ఈ వేదం యొక్క వేద వృక్ష ఫలమే భాగవతం. కానీ వేదాల్లో అర్థం కాని విషయాలన్నీ సులువుగా మనకు భాగవతంలో అర్థమవుతాయి. నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు జరిగే ఘనపారాయణం ముందు ఈ ప్రవచనం ఏమీ లేదు. అది ఎంత శ్రేష్టమైందంటే మనము వాక్కులో చెప్పలేము. కానీ అది ఎంతమందికి అర్థమైందండి? మనకు అర్థం కాదు. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హాస్ ఎ రీజన్. ఎందుకు అంటే మన ధర్మశాస్త్రాలు ఎన్నో విధాలుగా దాన్ని నశింపజేసే ప్రయత్నాలు ఎన్నో సార్లు చేశారు. సో ఇట్ ఈస్
కోడెడ్. ఆ కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో పెట్టారు. ముందు వెనక ముందు వెనక. ఒకటే మంత్రము ముందు వెనక ఇలా చేసుకుంటూ పాడేదాన్ని ఘనము, క్రమము ఇవన్నీ అంటారు. ఎందుకు అలా చేశారు? టు సెక్యూర్ ఇట్. దాన్ని చక్కగా పెట్టడానికి. ఎప్పటికీ ఆ వేదం అలాగే ఉండాలి కాబట్టి అందరికి అర్థం కాదు. ఇట్ హాస్ టు బి డీకోడెడ్ బై గురు. మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలీదు. సో దానికోసము అలాగ దాన్ని పెట్టారు. బట్ అర్థం కాదు కదా! మనందరికి ధర్మం అంటే తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస. కింకర్మ కింకరమేతి. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదన్నది అందరికీ ఉంటుంది. కవయోప్యత్ర మోహితాః. కవులు కూడా మోహితవుతారు. ఇలా జరిగిందే మరి ఏం చేయాలి? ధర్మం ఏంటిది? ఇలా అర్థమైనప్పుడు మనకు భక్తులు ఏం చెప్తారు అంటే రామాయణము, భాగవతము మీరు శ్రవణ చేయాలి. ఎందుకంటే ధర్మో భాగవతే స్థితః. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే స్వధామానికి గమనం చేశాడో భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు ధర్మం ఎక్కడ పోయింది అంటే ధర్మో భాగవతే స్థితః. ధర్మం భాగవతంలోనే ఉంది. కాబట్టి ధర్మము, అధర్మము, పాపము, పుణ్యము ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భాగవతాన్ని మనము శ్రవణ చేయాలి అని చెప్తారనమాట. అలాంటి శ్రీమద్ భాగవత్ యొక్క గ్రంథములో ఏదైతే వేద వృక్ష ఫలమో అలాంటి భాగవతంలో దశమ స్కందంలో వచ్చింది ఇది వేదస్తుతి. 87వ అధ్యాయము 14 నుంచి 41 అంటే 28 శ్లోకాలు. 28 శ్లోకాల్లో ఇది కూడి ఉంది. మన శాస్త్రంలో ఎందుకండి సంఖ్య అంటే ప్రతిదానికి సంఖ్య యాక్చువల్లీ భాగవతంలో మ్యాథమెటిక్స్ ఉందండి. ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పోతన కృష్ణుడిని చంపడానికి వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన మొత్తం తనలో ఉన్న ప్రాణాన్నంతా తీసేసినప్పుడు తను ముంచ ముంచ అని 2 సార్లు అనింది. ఆ 2 సార్లు ఎందుకు అనింది అని ఎన్నో భావాలు. ముంచ ముంచ ఎందుకు 2 సార్లు? ఓ కృష్ణ నాకు ఇహలోకం నుంచే కాదు పరలోకం నుంచి కూడా నన్ను విముక్తినివ్వు. పాపం నుంచి పుణ్యం నుంచే కాదు, పాపం నుంచి కాదు పుణ్యం నుంచి కూడా నన్ను విముక్తినివ్వు. దుఃఖం నుంచే కాదు సుఖం నుంచి కూడా నన్ను విముక్తినివ్వు. ఇలాగా ఎన్నో భావాలు ప్రతి ఒక్క భక్తుడు చెప్పారు. సో వై ఇన్ని శ్లోకాలు ఎందుకు? 28 ఎందుకు ఉన్నాయి? 29 ఎందుకు లేవు? 26 ఎందుకు లేవు? ఇలాగా మ్యాథమెటిక్స్ మనం దీంట్లో చూడొచ్చు. మన గ్రహాలు, జ్యోతిష్ శాస్త్రము అన్ని వేదాల్లో ఎలాగా ఉన్నాయో అలాగా ఈ భాగవతంలో కూడా కూడి ఉన్నాయి. అయితే నేను శ్రీమద్ భాగవతం అనేది అభ్యాసం చేయాలి, ప్రవచన చేయాలని మా గురువుగారు నాకు చెప్పింది. నేను 16 సంవత్సరాలు ఉన్నాను అప్పుడు చెప్పారండి. మరి గురువుగారు నేను చదువు మానేస్తాను అంటే, లేదు లేదు నువ్వు చదువుకోవాలి అని చెప్పారు. ఏదో ఒక డిగ్రీ తీసుకో. మా ఇంట్లో అందరూ పీజీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎక్సెప్ట్ మీ. నేను డాక్టరేట్ డిగ్రీ చేసి దీంట్లో వచ్చాను. మెడిసిన్ చేయాలి అంటే గురుగారు నువ్వు బ్రాహ్మణ కన్యనాన్న నువ్వు మెడిసిన్ చేయొద్దు అన్నారు. మన నోట మన స్తుతి చేయకూడదు కానీ ఇప్పటికీ మీరు డిపిఎస్ స్కూల్లో వెళ్ళి మా ప్రిన్సిపల్‌ని నా పేరు అడిగితే ఆయన గుర్తుపడతారు నన్ను. ఐ వాస్ సో గుడ్ అట్ స్టడీస్. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అహంకారం కాదు. చాలా మందికి ఏది చేతగాని వాళ్ళు ప్రవచనాల్లోకి వస్తారండి అని ఒక మాట. వెరస్ ఐయామ్ ఆర్టిస్ట్. నేను ఆర్ట్ చేస్తాను, నేను డాన్స్ చేస్తాను, నేను పాట పాడతాను. నేను ఎడ్యుకేషన్‌లో కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నా. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాను అంటే బికాజ్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ దీనికన్నా సుఖం ఈ సృష్టిలో ఎక్కడ లేదు. అది మనం రియలైజ్ చేయలేదనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చిన్న పిల్లల్లో న్యూనగండం వచ్చేస్తుంది. అరే నాకిది రాదే, వాళ్ళైతే అక్కడికెళ్ళిపోయారు నాకిది రాదే, అది రాకూడదు. మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ధర్మం మీద, కర్మ మీద మనకెప్పుడైతే నిష్ఠ కలుగుతుందో, అప్పుడు మనము ఇప్పుడు మేము సహజంగా ప్రవచనం చేస్తాం అనుకోకండి. ఎన్నో అడ్డంకాలు మాకు ఉంటాయి. ఎంతో మంది అవమానం చేస్తారు. ఎన్నో అడ్డంకాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇది వదలకుండా దీన్నే అలా పట్టుకొని ఉన్నాము. దానికి కారణము దీని మీద ఉన్న విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసం కలిగి మనం ఆ ధర్మాన్ని పాటించాలి. అయితే ఇలాంటి శ్రీమద్ భాగవత గ్రంథాన్ని చేయమని మాకు గురువుగారు చెప్పారు. అయితే అది నేను కాలేజ్ అయిన తర్వాత 23 సంవత్సరానికి ఫస్ట్ నా భాగవతం జరిగింది. భాగవతం జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ తెలుగు ప్రాంతంలో చాలా మంది తెలుగులో కూడా చెప్పాలి అక్క అంటే మేము మహారాష్ట్రియన్స్ ఇంట్లో మరాఠీ మాట్లాడతాము. బయట హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్. కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్నమాచార్య కీర్తనలు విని ఏదో ఒక తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం భాష. కాబట్టి తెలుగులో కూడా చెప్పాలి అని నేను అలా ప్రయత్నిస్తుంటాను. ఎన్నో సార్లు ప్రవచనాలు జరుగుతాయి. అప్పటికి కొంతమంది చాలా బాగా మాట్లాడతారక్క అంటారు. కొంతమంది కొన్ని కొన్ని తప్పులు అవుతాయి అంటారు. కాబట్టి ఏమైనా తప్పైతే నన్ను క్షమించండి. కానీ శుద్ధ భావన దాని వెనక కూడా ఒక కారణం ఉందండి చెప్తాను. రీసెంట్‌గా నేను కాంబోడియా అన్న ప్రాంతంకి వెళ్ళాను. ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ లాఓస్, థాయిలాండ్ అండ్ వియత్నాం అక్కడుంది. అక్కడ ఎయిత్ వండర్ అని ఘోషింపబడిన మన భారతీయ సంపూర్ణ వరల్డ్‌లో
అతి పెద్దమైన మందిరము అంగకూర్వాట్ టెంపుల్ అని ఉంది. ఎంత పెద్దది అంటే నేను మాటల్లో చెప్పలేను. అట్లాంటి మందిరంలో సహస్ర లింగాలు. ప్రతి ఒక్క గోడ మీద సనాతన ధర్మ శాస్త్రాల యొక్క కార్వింగ్స్ అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. అయితే అక్కడ ఒక పరస్పర చర్చలో ఆయనన్నారు, "అక్క మీరక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ప్రచారం చేయండి" అంటే, "తప్పకుండా అంటే ఇది మన భారతదేశం ఒక అంగము. కంబోజ దేశము. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తానండి. అందరూ నిజంగా చూడాలి" అని చెప్పాను నేను. అయితే ఆయన నాకు అది చేసి పంపించారన్నమాట బ్రోచర్. ఐ సెడ్, "ఇది తెలుగులో కూడా ప్లీజ్ చేసి పంపించండి." హి సెడ్, "నో అండి. మనము హిందీ ప్రచారం చేయాలి. హిందీలోనే అందరూ మాట్లాడాలి. మేము హిందీనే." ఐ సెడ్, "సీ హిందీ రాష్ట్ర భాష. నాకు కూడా తెలుసు. హిందీ రాష్ట్ర భాష అందరూ మాట్లాడాలి. కానీ ఇప్పుడు హిందీ భాష మాట్లాడి వీళ్ళకు మన ధర్మాలు చెప్పాలి అంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ డీకేడ్స్. 10, 15 సంవత్సరాలొస్తే అది కూడా మాట్లాడతారో లేదో తెలీదు. ఎందుకంటే దక్షిణ భారతంలో గనక మనం చూస్తే చాలా మందికి హిందీ రాదు. తెలుగు వస్తుంది. సో, నేను నా భాషనే మాట్లాడతాను, ఇదే మాట్లాడతాను అని చెప్తే మన ధర్మ ప్రచారం అన్నది అలాగా పక్కన ఉండిపోతుంది. మన ఇగో కింద. సో, పర్వాలేదు. నేను కొన్ని తప్పులు మాట్లాడినా కూడా ఐ వాంట్ యూ టు ఎంకరేజ్ మీ. మనం ఒక హీరోయిన్‌లు మాట్లాడుతుంటారు కదండీ! కొన్ని తప్పులు మాట్లాడుతున్న అబ్బా! ఎంత ముద్దుగా మాట్లాడుతుంది అంటారు. అంటే వాళ్ళకు మనం ఫ్యాన్స్‌లే అనుకోండి. వాళ్ళెలా చీరేసుకుంటే అలా కట్టుకుంటారు. అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి ఫ్యాన్స్ ఉండరు. తప్పు మాట్లాడారు కదా! అని 10 మంది చేతులెత్తారు. కానీ పర్వాలేదు. నేను తెలుగులోనే ప్రసంగిస్తాను. తప్పులు చేసినప్పటికి కూడా పలుసార్లు అలా జరుగుతున్నప్పుడు మనం తెలుగు నేర్చేసుకుంటాము. మన భాష. అని నేను మీతో కూడా ఏం చెప్తానంటే, మన పిల్లలకి మాతృభాష రాయడం, మాట్లాడడం ఖచ్చితంగా రావాలండి. ఆ ప్రయత్నంతో నాకు రాకున్నా కూడా నేను చేస్తున్నాను. నాకు రాయడం వచ్చు, మాట్లాడడం వచ్చు. నాకు తెలీదు మీకు నచ్చుతుందో లేదో గాని నేను చెప్తున్నాను. అలా మనం కూడా తెలుగులో మాట్లాడడం, మన మాతృభాషలో మాట్లాడడము ఒక గౌరవంగా మనం అనుభవించాలి. కాబట్టి మన భాష మనకు రావాలి. అందువలన నాకు నిన్న కాకాజీ చెప్పారు, "మీరు హిందీలో కూడా మాట్లాడండి" అంటే, ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. బికాజ్ ఎక్కువ సార్లు నాకు హిందీలో ప్రవచనాలొస్తాయి, మరాఠీలో వస్తాయి. కానీ ఇంగ్లీష్ యాస్ యూజువల్‌గా స్కూల్‌లో చదవడం వల్ల వి ఆర్ క్వైట్ గుడ్ ఎట్ ఇట్. బట్ వాట్ అబౌట్ తెలుగు? ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. ఐ వాంట్ టు స్ప్రెడ్. అంటే మన ఉత్తర భారతదేశంలో ఎలాగైతే ప్రసంగాలు చేస్తారో, ఆ ప్రసంగాలు ఇక్కడ చేయాలి. దానికి ఇంకో కారణం నేను చెప్తానండి. నేను ఒక డాన్సర్‌ని. కూచిపూడి డాన్స్ చేస్తాను. అక్కడ నేను అన్నమాచార్య కీర్తనలు చూసాను. మళ్ళీ కచేరీలో చూసాను. కానీ ప్రవచనాల్లో అన్నమాచార్య కీర్తనలు ఇవన్నీ మనం ఎక్కువగా వినము. అవి మనము అంటే పాడడం వరకే, డాన్స్ వరకే అనుకుంటాము. కానీ అన్నమాచార్య అనే మూవీ చూసిన తర్వాత, ఆయన పాటలు విన్న తర్వాత కలిగిన భావన, భక్తి, జ్ఞానము, అరే! ఇదైతే అసలు ప్రవచనాల్లోకి రావాలి కదా! అసలు మనం మనుష్య జీవితము ఉద్ధరింపడానికి ఆయన పాట రూపంలో ఆయన రాసారు. అభంగాలు అన్నీ అంటే సంగీతంతో కూడి ఉంటే వి విల్ ఎంజాయ్. ఈజీగా మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. దానికొక తాళబద్ధంగా చేస్తే అని వాళ్ళలా రాసారు కానీ, దాంట్లో ఉన్నది జ్ఞానము. అవి పాటలు కాదు. అది జ్ఞానము, అది భక్తి. మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. మీకు భాగవతం రాకున్నా పర్వాలేదు. ఉత్తి అన్నమాచార్య కీర్తనలు రోజు ఒకటి స్మరించండి. భాగవతం అంతా మనకొచ్చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. అంతా దాంట్లో ఉంది. అలాంటి అన్నమాచార్య కీర్తనలు పాడుకుంటూ నేను ప్రసంగించాలి తెలుగులో అన్న కోరిక. ఇంకోటి ఒక ప్రస్తావన అండి. నాకు మా నాన్నగారు కూడా ఘనపాటి. సో, నాకొక కోరిక ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఏంటంటే, భాగవతం యొక్క ప్రతి లీల దానికి వేద ప్రమాణం ఉంది. కాబట్టి ఎవరైనా పండితులు గనక నాకు సహకరిస్తే, ఇక్కడ ఈ మంత్రం చెప్పాలక్క. నేను అలా ప్రసంగించడం ఒక మంత్రం. వేద మంత్రము. నేను అలాగా భాగవతం ప్రసంగించడము వేద మంత్రము. బికాస్ హౌ అథెంటిక్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వేదాస్. దట్ వెన్ వి వర్క్ టుగెదర్ వి కెన్ పుట్ ఇట్ టుగెదర్. సో, ఐ వాంట్ సచ్ బ్రాహ్మిన్స్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. అలాంటి వాళ్ళొచ్చి నాకు సహకరిస్తే మనము 2 అభ్యాసం అనేది చేయగలుగుతాము. కాబట్టి అదొక వినవి. అదెవరైనా చేయగలిగితే. అయితే మనం ప్రసంగానికొద్దామండి. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో దశమ స్కందంలో ఉత్తరార్ధంలో వచ్చిన భాగము వేదస్తుతి. ఆ వేదస్తుతి భగవంతుని అన్ని లీలలు అయిపోయిన తర్వాత వేదస్తుతి వచ్చింది. వేదమాతలందరూ వచ్చి భగవంతునికి స్తుతి చేశారు. అవి 28 శ్లోకాల్లో వచ్చింది. అయితే ఎక్కడ మొదలైందంటే 87వ అధ్యాయంలో మొదట అడిగిన ప్రశ్న నుంచి మొదలైంది. ఆల్‌వేస్ దేర్ ఈస్ ఎ క్వెషన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ స్టోరీ. ప్రశ్న. నేను అందుకోసం ప్రవచనాల్లో కూడా అంటూ ఉంటాను. మీకేమైనా ప్రశ్న ఉంటే ప్లీజ్ మీరు అడగండి. అలా మీరు మౌనంగా కూర్చోవడము, నేను ప్రసంగిస్తున్నాను కాబట్టి నేను చెప్పడము, మీరు వినడము అలా లేదు. మన సనాతన ధర్మ శాస్త్రంలో దేర్ ఈస్ డైలాగ్. క్వెషన్, ఆన్సర్. మీరు ప్రశ్న అడగాలి. మన పిల్లలు కూడా అడుగుతుంటే, "అరెరే! ఏంటి అలా ప్రశ్న అడుగుతుంది? మేము అడిగేవాళ్ళం కాదు." అలా చేయకండి. లెట్ దెమ్ ఆస్క్ క్వెషన్స్.
మీరు చక్కగా వింటే మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పగలుగుతారు. అమ్మ ఎందుకమ్మా సంక్రాంతికి భోగి పెడతారు అంటే మీకు తెలుసా? తెలీదురా మనం ఏదో ఫోటో దిగడానికి పెడతాము అంటారు. నాకు తెలిసి వచ్చే తరంలో ఇది కూడా జరుగుతుందో లేదో మనకు తెలీదు. బికాస్ వి డోంట్ నో ద రీజన్ బిహైండ్ ద ట్రెడిషన్స్. అవి మనకు తెలియకుంటే నాకు తెలియదనుకోండి. నేను దీంట్లో చదివి చెప్పగలుగుతాను. మన శాస్త్రాలు అన్నీ ఉన్నాయండి. మనం అభ్యాసం అనేది కొంచెం తక్కువ పడుతుంది మనకు. మనం దానికి టైం ఇవ్వము. కానీ అభ్యసిస్తే ప్రతి ఒక్క పండుగ ఎందుకు చేసుకోవాలి? ఇదే తిథిలో ఎందుకు చేస్తారు? ఈరోజు ఈ వంటకాలు ఎందుకు చేస్తారు? ఈ ప్రాంతంలో ఇలాంటి వైశిష్ట్య పూజ ఎందుకు? అన్నవన్నీ సైంటిఫిక్ ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రశ్న అడిగితేనే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ప్రసంగం మనం కనుక చూస్తే మొదట ప్రశ్న నుంచి ప్రారంభమైంది. పరీక్షిత్ మహారాజు పాండవ పౌత్రుడు. ఆయన అడిగిన ప్రశ్న బ్రహ్మన్న నిర్దేశ్యే నిర్గుణే గుణవృత్తయః కథం చరంతి శ్రుతయః సాక్షాత్ సదసతః పరే. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏం అడిగారంటే, ప్రభు ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म तो निर्गुण है, गुणातीत है, तो उस ब्रह्म का वर्णन वेदों ने कैसे किया? నిర్గుణమైన పరమాత్మ ఎవరికైతే గుణాలు లేవో అలాంటి బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని యొక్క స్తుతి వేదము ఎలా చేసింది అన్న ప్రశ్నతో ఈ వేద స్తుతి అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు వెంటనే శుకదేవ్ మహర్షి చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, నాన్న బుద్ధీంద్రియ మన ప్రాణాన్ జనానామ సృజత్ ప్రభు మాత్రార్థంచ భవార్థంచ ఆత్మనే కల్పనాయ చ అని ఏం చెప్పారు అంటే, పరమాత్మ అతీవ అనుగ్రహంతో ప్రతి ఒక్క మనిషికి బుద్ధి, మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు ఇవి ఇచ్చాడు. ఆలోచించండి, ఇవన్నీ లేవు అనుకోండి. ఒక పిండం పుట్టింది, దాని కళ్ళు లేవు, మూతి లేదు, త్వచ అనేది లేదు, అంటే స్కిన్ లేదు. ఇప్పుడు దీని మీద వేడి పెడితే మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు? ఆ సెన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. దాని ఇంద్రియాలు అంటారు. జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు మనం చూడగలుగుతాం. అరే అక్కడి నుంచి ఎద్దొస్తుంది అనగానే మనం అలా పక్కన జరుగుతాం. ఎందుకు? మనకు అర్థమవుతుంది. ఇలా పైన పడబోతుంది మనం పక్కన జరుగుతాం. ఇది చల్లగా ఉంది, ఇది వేడిగా ఉంది, ఇది పెద్దగా ఉంది, ఇది చిన్న, ఇవన్నీ మనము ఇలాగ అనుభవించగలుగుతాము ఇంద్రియాల వల్ల. అలాగే మనస్సు వల్ల మననం. ఈరోజు ప్రవచనం విన్నాను, ఏం చెప్పారు దాంట్లో అని మనస్సు మననం చేస్తుంది. దానికి మనసు ఇచ్చాడు. అలాగే బుద్ధి ఆలోచిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంతో మందికి నాకు తెలిసి కార్డ్స్ వెళ్తాయండి, ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్. ఎంతమంది రాగలుగుతారు? ఎవరికైతే నిజంగా బుద్ధి ఉందో వాళ్ళే రాగలుగుతారు. క్షమించండి, కానీ ఆ బుద్ధి మనకు స్ఫురిస్తుంది. అరే రోజు ఉన్నదే కదా ఇంట్లో వంట అవన్నీ రోజు ఉంటాయి. మనం వెళ్ళాలి, మనం ప్రవచనం వినాలి, ఆ వేద పారాయణం మళ్ళీ మళ్ళీ జరగదు, వినాలి అని మీకు ఎవరు చెప్పారు? మన బుద్ధి చెప్తుంది. అదే బుద్ధి. సరే ఇవన్నీ ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాం మనము? ఎందుకంటే మనం హమ్ జీవిత్ హై, आप जीवित है ना, हम జీవిత్ హై. మనకు ప్రాణం ఉంది కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఆలోచించండి, ఇవన్నీ లేవు. అసలు బ్రహ్మము అంటే ఏంటిది అన్న క్వశ్చన్ రావడానికన్నా, చెప్పడానికైనా, చింతన చేయడానికన్నా మనకి ఇవన్నీ కావాలి కదా. కాబట్టి పరీక్షిత్ మహారాజు ఇవన్నీ మనకు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇవన్నీ ఇచ్చాడండి. కానీ నడయాడడానికి అసలు భూమే లేదు. ఏం చేయగలుగుతాం మనం? ఒక భూమిని ఇచ్చాడు, ఒక సృష్టిని ఇచ్చాడు, సంసారాన్ని ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ ఇచ్చేసి మీరు ఇంకా సృష్టిని మొదలు పెట్టండి అని మన భాగవతంలో, శివపురాణంలో ప్రసంగాలు వస్తాయి. మను నుంచి ఈ సృష్టి వచ్చింది కాబట్టి మానవుడు అని మనకు పేరు వచ్చింది. సృష్టి జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనము ఈ మనస్సుతో ఆలోచిస్తాము. అక్కడ ఒక ఫోన్ కనిపిస్తుంది, తీసుకుందామా? ఒకరేమో తీసుకుందాము అంటాడు, అలా తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాడు. ఒకడేమో అరే తీసుకోకూడదు. ఒకటే మనిషి తన పూర్వ సంస్కారం వలన తన పాపం చేస్తాడు, పుణ్యం చేస్తాడు. తన కార్యము, తన మనస్సు భావన వల్ల అది పాపమో, పుణ్యమో, నరకమో, స్వర్గమో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి పునరపి జననం, పునరపి మరణం ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి మనిషికి అనిపిస్తుంది, అబ్బా అసలు ముక్తి లేదా ఈ సంసారం నుంచి? మనకు మనిషి చరిత్ర పుట్టంగానే ఆయనకు ఆత్మజ్ఞానం కలిగింది. పుట్టంగానే కలగలేదు. ఎన్నో ఆయన సుఖం ఉపభోగిస్తాడు, అన్ని చేస్తాడు, మళ్ళీ దుఃఖం చెందుతాడు. ఎందుకంటే
ఈ సంసారం దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్క జీవితంలో ఒకసారి మనకు ఘృణ అనేది కలిగిపోతుంది. ఆ ఘృణ మనసులో నుంచి కలగాలి. ఎలాగా అంటే ఉదాహరణ, ఇప్పుడు మనం భోజనం చేస్తామండి. భోజనం చేస్తుంటే ఒక గులాబ్ జామున్ మనకి ఇష్టమైనదని పెట్టారు. 2 పెట్టారు, 4 పెట్టారు, 5 పెట్టారు, 6 పెట్టారు. ఇంకోటి పెడుతుంటే అమ్మో నాయన నేను చూడలేనండి అంటాం. ఘృణ. అమ్మో ఇంకా నేను చూడలేను. కానీ అదే భార్య అనిందనుకోండి, ఏవండి మీరు మీరు వద్దన్నారు కదా! మరి పడేసానంటే, వద్దే సాయంత్రం చూస్తాను దాన్ని అంటారు. ఇప్పుడొద్దు. అంటే మన మనసు ఎలా ఉంటుందంటే, మళ్ళీ కావాలి. ఈ సుఖం అంటే ఎప్పటిదాకైతే లాలస ఎప్పటిదాకైతే మనకుందో, మనం ఈ సృష్టిలో బంధనంగా ఉంటాం మనము. అదే ఒక్కసారికి ఏమవుతుందంటే జీవించి, జీవించి ఒక ఆడ, మగ, చిన్న, పెద్ద ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ మాటి మాటికి దుఃఖం రావడం వల్ల, పాప పుణ్య కర్మాలు ఉండడం వల్ల ఎన్నో యోనిలో ఎన్నో జన్మాలు తీసుకుంటూ ఈ మనిషికి ఘృణ కలుగుతుంది. ఇంకొద్దు నాకు విముక్తి కావాలి అన్న మనస్సులో నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతుందో, అప్పుడు ఆ జీవుడు ప్రార్థిస్తాడు. హే కృష్ణ, హే రామ, స్వామి నాకు విముక్తిని ఇవ్వు అన్ని భావన ఆ భక్తుడిలో, ఆ జీవాత్మలో ఎప్పటిదాకా అయితే రాదో, వాడు మోక్షానికి అర్హుడు కాదు. ఆ జిజ్ఞాస లోపల నుంచే రావాలి. లేకుంటే అది అసలు విముక్తి అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ థింగ్. ఒక షాప్ లో దొరుకుతుందండి ముక్తి, అక్కడికి వెళ్ళండి అంటే దానికి వాల్యూ కూడా ఉండాలి కదా. హూ కెన్ వాల్యూ ఇట్? ఒక మనిషి 10 రోజుల నుంచి తినలేదు, తనకు ఒక చిన్న రొట్టె ఏదో అన్నం పెట్టండి, వాడికి కలిగిన ఆనందం మనకు ఉండదు. అన్నం పెట్టారా, వాడికి దొరకలేదు కాబట్టి సడన్ గా దొరికిన వాళ్ళలో ఆ ఆనందం. అలాగా తప్పించిన వాడికే అది దొరుకుతుంది. ఇలాగా శుకదేవ్ మహర్షి ఏం చెప్తారు అంటే, మాత్రార్థంచ భవార్థంచ ఆత్మని కల్పనాయచ. ఇలాగా జీవుడు ఎప్పుడైతే తను ఇంకా విరక్తి చెందుతాడో పరమాత్మని, జిజ్ఞాసతో ఏడ్చి అడుగుతాడో, స్వామి నన్ను విముక్తినివ్వు అన్నప్పుడు ఆ ఇంద్రియాతీతమైన అవస్థ మనకు దొరుకుతుంది. మామూలుగానే పుట్టంగానే వాళ్ళకి వచ్చిందండి వీళ్ళకి వచ్చింది అది రాదు. ఎన్నో జన్మల నుంచి ఇట్స్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. జరిగిన ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అయితే శుకదేవ్ మహర్షి చెప్తారు, నాన్న చక్కటి ప్రసంగాన్ని నేను ప్రసంగిస్తాను, ఇది విన్న వారిది కళ్యాణం అవుతుంది అంటే మంచి జరుగుతుంది. కళ్యాణము అంటే పెళ్లి కాదండి. కళ్యాణము అంటే మంచి జరగడాన్ని కళ్యాణము అంటారు. శివ కళ్యాణము, మంచి జరుగుతుంది. అయితే నీ మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అయితే ఏం చెప్తున్నారు శుకదేవ్ మహర్షి? మన శాస్త్రాల్లో నేను చెప్తున్నానండి అని ఏ గురువు అనరు. నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, నేను మా గురుగారిది విన్నానండి నిన్న, అది నేను చెప్పబోతున్నాను. అది అది మన సాంప్రదాయం అనమాట. నేను చెప్తున్నాను అనే అహంకారంలో ఎవరు చెప్పలేరు. అంటే నేను చెప్పడం ఒక ఎత్తు, నేను చెప్తే ఇక్కడ శుకదేవ మహర్షి ఏం చెప్తున్నారు, నేనిప్పుడు చెప్పబోయే ప్రసంగము నారద మహర్షికి సాక్షాత్తు నారాయణుడు చెప్పినది. ఎప్పుడు చెప్పారంట? నారద మహర్షి ఇత్ర తత్ర అలాగా భ్రమణం చేస్తూ ఒకసారి బద్రికాశ్రమానికి వచ్చాడు. బద్రికాశ్రమంలో భగవంతుడు, భగవాన్ శ్రీ నారాయణుడు తపశ్చర్య చేస్తూ ఉంటాడంట. కల్ప ప్రారంభం నుంచి తపశ్చర్య చేస్తూ ఉన్న సాంప్రదాయం మన భారతీయ సాంప్రదాయం. ఇప్పటికీ మనం బద్రికాశ్రమంలో భగవాన్ నారాయణుడు తపస్విగా తపస్సు చేస్తున్నట్టు మనం దర్శనం పొందుతాము. అది మన సనాతన ధర్మ సాంప్రదాయం. ఇది ఒక్క భారతదేశంలో ఉంది చూడండి మీరు. యో వై భారత వర్తేష్మిన్ స్వస్థయీ నృణాం ధర్మ జ్ఞాన రమోపేత మా కల్పాదస్థితిస్తపః. కల్ప ప్రారంభం నుంచే ఇక్కడైతే బద్రికాశ్రమంలో శ్రీమన్నారాయణుడు బద్రికాశ్రమంలో తపశ్చర్య చేస్తున్నాడు. తపశ్చర్య అంటే ఏంటిది? తపము అంటే మామూలుగా మనం చూసేది ఇలా కూర్చొని గడ్డం పెంచుకున్న ఫోటోలు చాలా మంది దిగుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ తపశ్చర్య. కొంతమంది నాతో అంటుంటారండి, అక్క మీరు చాలా గొప్పవారండి, మేమేదో సంసారంలో పడిపోయాము, మీరు చాలా నథింగ్ లైక్ దట్. అంటే ఋషులుగా ఉండడము, సన్యాసిగా ఉండడమే తపశ్చర్య అనుకోకండి. ప్రతి ఇంట్లో గృహిణి చేసేది కూడా తపశ్చర్య. నా భర్త పొద్దునే వెళ్ళాలండి 8 గంటలకి, నేను పొద్దున్న లేచి వంట చేస్తే కానీ ఆయన వెళ్ళలేరు. నాకు కొంచెం జ్వరంగా ఉంది, అప్పటికి ఆవిడ లేస్తుంది గృహిణి. లేచి వంట చేసి పంపుతుంది. అది తపశ్చర్య. ఎందుకు? నిద్రని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. హెల్త్ బాలేదు, కానీ పొద్దున లేవాలి భర్త కోసం, మన సంసారం కోసం. దీన్ని తపో ద్వంద్వ సహనం. ద్వంద్వాలు అందరికీ ఉంటాయి. అబ్బా చలిగా ఉందమ్మా నేను చదవను అని అంటారు పిల్లలు.
వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం, పర్వాలేదు నాన్న లెయ్యి, చలిగా ఉన్నా వేడిగా ఉన్నా వర్షాలు పడుతున్నా కూడా స్కూల్కి వెళ్ళాలి, విద్యాభ్యాసం చేయాలి, అన్ని సహించి చదువుతున్నాడు కాబట్టి ఆ బాలకుడు కూడా తపస్వి, దాన్ని తపశ్చర్య అంటారు. ఇలాగా భగవాన్ నారాయణుడు తపశ్చర్య చేస్తూ అక్కడ ప్రసంగం అంటే మన దగ్గర మనం శివ పార్వతులు కూడా చరిత్ర చూస్తే శివపురాణంలో ఒకరు ప్రశ్నిస్తారు, ఒకరు దానికి స్టోరీ చెప్తారు, ఆన్సర్ చెప్పడం అంటే డైలాగ్స్ బిట్వీన్ టూ. శివ పార్వతులు, లక్ష్మి అమ్మవారు అడుగుతుంది లేదంటే చెప్తుంది, నారాయణుడు వింటాడు. సనక్ సనందులు చెప్తున్నారు, నారద మహర్షి వింటారు. బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు, నారద మహర్షి వింటున్నాడు. నారద మహర్షి చెప్తున్నాడు, వ్యాసులు వింటున్నారు. అంటే మన దగ్గర అందరూ సత్సంగం చేస్తారు. సత్సంగం అంటే ఏంటిది? సత్సంగ సతాం సంగ, మంచి మనుషుల సంగము సత్సంగం, మంచి గ్రంథ సంగము సత్సంగము, అందరూ చేస్తుంటారు అన్నమాట. అలాగా తపశ్చర్య చేసుకుంటూ నారాయణ ఋషి వివిధ ఋషులతో కూర్చొని సిద్ధులతో కూర్చొని అక్కడ సత్సంగం చేస్తున్నారు, ప్రసంగం చేస్తున్నారు అనమాట. అది చేస్తున్నప్పుడు నారద మహర్షి అక్కడికి వచ్చి ప్రణామం చేసి పరీతం ప్రణతో పృచ్ఛ, నమస్కారం చేసి కుతూహలంగా ప్రశ్న అడిగారు. ఇదే ప్రశ్న పరీక్షిత్ మహారాజు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఏ పరమాత్మ, ఏ బ్రహ్మకు అసలు రూపం లేదు, గుణాతీతుడు, అలాంటి బ్రహ్మని, అలాంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని ఈ వేదాలు ఎలా స్తుతించాయి అని ప్రశ్న అడిగారు. ఇప్పుడు చూడండి, పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ మహర్షికి అడిగాడు. శుకదేవ మహర్షి పరీక్షితుని చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఏ ప్రసంగం అయితే బద్రికాశ్రమంలో భగవంతుడు నారాయణుడు చెప్తున్నాడు, అదే ప్రసంగము నారద మహర్షి వింటున్నాడు. దీంట్లో ఇంకో మళ్ళీ ట్విస్ట్, కథలో కథ. దాంట్లో ఏంటి అంటే సనక్ సనాది ఋషులు, సనందనుడు భక్తగా కూర్చున్నాడు, ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు శ్రోతగా వింటున్నారు. అది నేను చెప్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, అది భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నారదుడు వింటున్నాడు అని పరీక్షిత్ మహారాజుకు శుకదేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు. ఇదొక ప్రసంగం. గురువులు చెప్తారు, శిష్యులు వింటారు. నేను చెప్పింది అన్న అధికారం మనం చేసే అవసరం లేదు. ఇది గురు పరంపర, దీన్ని పరంపర అంటారు. అందుకోసం కొత్త కొత్త వస్తుంటాయి చూడండి, ఇది ఆ మెడిటేషన్ వచ్చింది, ఈ మెడిటేషన్ వచ్చింది, దానికి గురువు అధిపతి అంటారు. ఇట్ ఈస్ బేస్లెస్. మన దగ్గర వచ్చింది పరంపరాగతంగా వచ్చిందే ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎప్పుడు పురాతనంగా ఉంటుంది, నావీన్యంగా ఉంటుంది. ఇవి కొత్త కొత్త ట్రెడిషన్స్ వస్తాయి కదండి, మేము ఆ ధ్యానానికి వెళ్తాము, ఇక్కడికి వెళ్తాం, అక్కడికి వెళ్తాం అంటారు. ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎండ్, కొన్ని సంవత్సరాలకు అవి ఆగిపోతాయి. కానీ మీరు చూడండి, వేద పారాయణము, భాగవతము, రామాయణము ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ప్రారంభమై, అంటే శివుడు చెప్పడము, పార్వతి వినడము, అంటే అనంత కాలం నుంచి అలాగా ప్రవాహితం అవుతున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అవి గంగలాగా అనమాట, గంగలాగా చెప్తారు. ఎలాగా? ఇప్పుడు గంగలో మనం గనక వెళ్ళామనుకోండి, అలా కాళ్ళు పెడితే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, కాళ్ళు పెట్టామన్నాక గంగ ప్రవహిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ గంగా జలము పాతదా కొత్తదా? పాతది. పాతది. కానీ ఇప్పుడే అక్కడి నుంచి అలా జలం వచ్చి ప్రవహించింది కదా, అంటే కొత్తది కదా. అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ సతతంగా కొత్త ప్రవాహం వస్తూనే ఉంది, కానీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అలాగే మన సనాతన ధర్మము, వైదిక పరంపర, బ్రాహ్మణత్వము, వేదము, ఈ పురాణాలు అన్ని పురాతనంగా ఉన్నా కూడా సనాతనం, అంటే ఎప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటాయన్నమాట. అందుకోసం దీన్ని పురాణాలు అంటారు, అందుకోసం దీన్ని సనాతన్ అని అంటారు. పాతవి కానీ ఎప్పటికీ విన్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈరోజు విన్నారా, మళ్ళీ 10 రోజులకి మళ్ళీ యూట్యూబ్ పెట్టి వినండి, మీరు కొత్తగా విన్నట్టుగా ఉంటుంది. అదే కృష్ణ చరిత్ర నేను భాగవతం ప్రసంగించేటప్పుడు అండి, కొత్తగా ప్రారంభం చేసే ముందు నాకు ఒక అనిపించేది. 23 ఇయర్స్ ఉన్నాను, ఫస్ట్ భాగవతం జరిగింది. అదే కృష్ణ కథ నేను ప్రతిసారి చెప్తుంటే నాకు బోరు కొట్టదా, వినేవాళ్ళకి బోరు కొట్టదా అని నాకు అప్పుడు అనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి నేను నిజంగా చెప్తానండి, వాస్తవము. ఇప్పుడు 4 గంటల కథ ఒకసారి 5 గంటలు చెప్తాను, అదే కథ. కానీ ప్రతిసారి ఏదో దివ్యమైన ఆనందాన్ని పొందినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది, విన్న వాళ్ళకు కూడా అనిపిస్తుంది. అక్క ఈసారి ఏదో కొత్తగా ఉంది అంటాను. ఏమీ కొత్తగా ఉండదు, అదే భాగవతము. ఒక శ్లోకం కొత్తగా ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. అదే ఎందుకు అంటే అది పురాతనంగా ఉన్నా కూడా ఎప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటుంది. దాన్ని జ్ఞానము అంటారు. పాత జ్ఞానం కాదు, ఎక్కడి నుంచో చూసి రాసింది కాదు, అఖండంగా ఉండే జ్ఞానము. ఇది సనాతన వైదిక పరంపర అంటారు. అయితే ఇలాంటి ప్రసంగాలు చెప్పుకుంటూ శుకదేవ్ మహర్షి అంటున్నారు, ఇదే
సనక్ సనాదులు అంటే నలుగురు తమ్ముళ్ళు. నలుగురు సమానంగా జ్ఞానులు. జ్ఞానంలో, శీలంలో తుల్య శృత తపః శీలా స్తుల్య స్వయీయా రిమ మధ్యః. అంటే అందరూ శీలంలో, జ్ఞానంలో, తపశ్చర్యలో సమానమే. కానీ ఒకరు వక్తగా ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు శ్రోతగా ఉంటారు. అందుకోసం ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదండీ! అంటే నేనేదో మీకన్నా గొప్పదాన్నా? కాదు. మన దగ్గర స్మారయే నతు శిక్షయే. మనము విన్న భగవంతుని చరిత్రని మనము స్మరణం చేసుకోవడానికి సత్సంగం చేస్తాం గానీ, ఏదో వక్తగా కూర్చున్నారు అంటే ఆవిడ మీరు ఏదో నేర్పియడానికి వచ్చారన్నది కాదు. మనకు తెలుసు ఇవన్నీ. సత్యం వద, ధర్మం చర ఇవి తెలుసు మనకు. కానీ మనిషి యొక్క గుణం ఏముంటుందంటే, మనం చదువుకుంది మర్చిపోతాం మనం. విన్నది మర్చిపోతాము. అది మళ్ళీ మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకుంటేనే, మాటి మాటికి దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటేనే మన జీవితంలో స్వాధ్యాయ నిరతంగా ఉండాలి. రోజు చేసుకుంటేనే మనకు ప్రేరణ కలుగుతుంది. భక్తి చేయడానికి, ధర్మం ఆచరించడానికి. కాబట్టి మన సనాతన ధర్మంలో, మన భారతదేశంలో ఏంటంటే అదే రామాయణము రోజు చదువుకుంటాము. నిన్ననే కాకునూరి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు మీరు విని ఉంటారు. ఆయనతో నేను మాట్లాడుతుంటే అంటున్నారు, "తల్లి 20 రోజులు కూడా కాలేదు మా నాన్నగారు చనిపోయారు." ఆయన జీవితం గురించి చెప్తూ అంటున్నారు, ఆయన రోజు 93 సంవత్సరాలు ఇప్పుడే అండి 20 రోజులు కూడా కాలేదు. ఆయన భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు. నిత్య నియమంగా భాగవతం చదివేవారంట. నిత్య నియమంగా భాగవత్ శ్లోకాలు పఠించేవారంట. అదే చదివి ఆయనకు బోర్ కొట్టిందని చెప్పలేదు. అదే చదవడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే, అంతిమ క్షణంలో పొద్దున్న లేసారంట, టిఫిన్ చేశారు. ఈయన కాలేజ్‌కి వెళ్ళిపోంగానే తమ్ముడు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే ఇంటికొచ్చాక రామ, రామ, రామ అనుకుంటూ దేహాన్ని త్యాగం చేశారు. అది ఆయన జీవిత చరిత్ర. అలా ఎందుకు సంభవించింది? ఎందుకు అంటే నిరంతరంగా చేయడం వల్ల ఆ జీవిత శుద్ధి అనేది కలిగింది. లేకుంటే మనం ఎంతో మందిని చూసాం. అలా బండొచ్చి గుద్దేసింది, చనిపోయాడు. వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాదు నేను చనిపోయాననేసి. చనిపోయిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు, చనిపోతారు. ఇలా కూర్చొని మనం చూస్తాం. మనుషులు ఇలా పడిపోతారు. మృత్యు వచ్చేసింది. అర్థం కూడా కాదు. అలాంటిది అంతిమ క్షణంలో హరినామ స్మరణ జరిగింది అంటే, అభ్యాసేనతు కౌంతయ్య ఊరికే రాదది. నిత్యంగా చేస్తుంటేనే ఇలాంటి వేద పారణ ఎప్పుడో ఒకరోజు చదివినా ముందు రోజు రివిజన్ చేసుకున్నాము అంటే ఇలాంటి పారాయణ చేయలేమండి. ఇలా భగవన్నామ స్మరణ రావాలి అంటే నిత్యాభ్యాసము. అంటే రోజు మన ప్రాక్టీస్ లో ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం. అలాంటి చరిత్ర మన భారతదేశానికి. అయితే ఇలాగ సమానంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకరు వక్తగా, ఒక శ్రోతగా కూర్చుంటారు. మన దగ్గర నేను చెప్తున్నా, మీరు వింటున్నారు, మీరు తక్కువ, నేను గొప్ప అలా లేదు. అందరూ చెప్పాలి, వినాలి. శివ శివ పురాణంలో కూడా ఎన్నో సార్లు పార్వతి అమ్మవారు అడుగుతుంది, శివుడు చెప్తాడు. శివుడు అడుగుతాడు, పార్వతి అమ్మవారు చెప్తుంది. అరే భర్త ఏంటిది భార్య దగ్గర వినడము అన్నది మన దగ్గర లేదు. గృహస్థాశ్రమం అంటే ఇద్దరూ కలిసి మంచి మాటలు మాట్లాడుకోవడము, సత్సంగం చేయడము, ఇది ఒక గృహస్థుడి యొక్క ధర్మము అని మనకు శివ చరిత్రలో, శివ పురాణంలో ఇది మనకు చూపిస్తుంది. అలాగా సనందన కుమారుడు చెప్తున్నారు. సనందన మహర్షి కూర్చున్నారు పైన. ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు వింటున్నారు. ఇదే ప్రశ్న అడిగారు మళ్ళీ. ఏ బ్రహ్మ తత్వానికి రూపం లేదో, గుణాతీతుడో అలాంటి బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అసలు ఎలా వర్ణించారండి వేదమాత అని ఒక ప్రసంగం వచ్చింది. ఇక్కడ వేదస్తుతి అనేది ప్రారంభమవుతుంది. వేదస్తుతి ప్రారంభమయ్యే ముందు సనక్ సనందన ఋషులు ఏమంటున్నారంటే, ఆ వేద రూపం ధరించి వచ్చి దేవుడిని ఎలా లేపుతుంది అంటే, ఎలాగైతే ఒక రాజుని తన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళు ఎలాగైతే లేపుతారో, బందీ జనులు అని ఉంటారండి. పూర్వకాలంలో రాజుని లేపే పద్ధతి ఒకటి ఉండేది. రాజు పడుకున్న తర్వాత పొద్దున చక్కగా మంచి వాద్యాలు వాయించి, అలరాం పెట్టి కాదు, మంచి మ్యూజిక్ తో మనం లేవాలండి పొద్దున. ఆ అలరాంతో లేవకూడదని ఇప్పుడు కూడా డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇరిటేటింగ్. పొద్దున్న లేవంగానే ఒక బాధాకరంగా మూడ్ లో మనం లేసామనుకోండి, అబ్బా పొద్దునైందా అని లేస్తే మన రోజు మంచిగా గడవదు. కాబట్టి పొద్దున రోజు ఎవరో ఒకరు లేసి మంచిగా ఒక విష్ణు సహస్రనామమో ఏదో ఒకటి పెట్టి, ఓ పొద్దునైందా అన్న సంతోషంతో లేవాలి. అప్పుడు రోజంతా మంచిగా పోతుందన్నమాట. అందుకోసం రాజు లేవాలి, రాజకార్యం చేయాలి, ప్రజలందరినీ సుఖంగా పెట్టాలంటే ఆయన మంచిగా ఉండాలి. కాబట్టి బందీ జనులు వచ్చి ఆయన స్తుతి చేసేవారంట. ఓహో రాజా నువ్వు ఇది చేసావు, అది చేసావు అని మంచి విషయాలు గుర్తు చేసినప్పుడు ఆ రాజు లేసేవాడు.
ఈ విషయంలో రాదండి కానీ ఒక మాట చెప్తాను. చాలా మందికి ఇంట్లో అలవాటు ఏముంటుందంటే, పిల్లల్ని ఎప్పుడు తిడుతూ ఉంటారు. లేదంటే ఓ అత్త వాళ్ళు కోడల్ని, కోడలు అత్తని "నువ్వు ఇలాంటి దానివి, నువ్వు అలాంటి" ఇలా మనము నెగెటివ్‌గా చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మన పిల్లల్ని. "నువ్వు అసలు ఏమి అవ్వలేవు. నువ్వు ఇది చేసావా? ఛీ! 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 వాడు చూడు ఎలా బాగా చేసాడు." ఇలాగ మాట్లాడడం వల్ల ఏమవుతుంది? శబ్దము మనస్సుని భేదిస్తుందండి. మనసు మారిపోతుంది. అదే పిల్లలు ఏం చేయకుండా ఒక మాట అనండి. "నువ్వు చాలా పెద్దగా అవుతావు. నువ్వు అక్షవంతుడు అవుతావు. నువ్వు పెద్దగా అవుతావు. నువ్వు చాలా జ్ఞానిగా అవుతావు." జస్ట్ ఇలా అంటూ ఉండండి. ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఇది గొప్ప పని చేస్తారు. రాజు చెప్పిన మంచి విషయాలు ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నారు అంటే, ఆయనకన్నాం అనుకోండి, "నువ్వు ఓడిపోయావు. అది నీకు గుర్తుందా?" అంటే ఆ డిప్రెషన్‌లో లేస్తాడు వాడు. సో, మనం అందరం మనుషులమండి. మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాము. తప్పుని మాటి మాటికి పాయింట్ ఔట్ "నువ్వు అది చేసావు గుర్తుందా? అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యావు నువ్వు గుర్తుందా? అది చూడు అది అది పాస్ అయ్యి నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు." ఇవి గుర్తు చేయకండి. "నువ్వు అది పాస్ అయ్యావు నీకు గుర్తుందా? నువ్వు చక్కగా ముగ్గు వేసావు గుర్తుందా? పర్వాలేదు నాన్న నీకు ఒక్క శ్లోకం బాగా వచ్చింది 10 సంవత్సరాల్లో. వస్తుందిలే వేదం గూడా. నువ్వు చదువుకో." అని ప్రేరింప చేసే సాంప్రదాయము మన భారతీయ సాంప్రదాయం. మంచి మాట, స్తుతి, స్తుతి చేయాలి. మన వాళ్ళను మనం మరీ గారాబం కాదండి. స్తుతి అప్పుడప్పుడు మనని మంచి మాటలు మాట్లాడుతుంటే పిల్లలు చక్కగా ఎదుగుతారు. బుద్ధి అనేది బాగా దానికొక డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. అలాగా ఎలాగైతే రాజుని లేపుతారో బందీ జనులు అలాగా ఇక్కడ లేపారు అని చెప్తున్నారు. స్వసృష్ట మిదమపీయ శయానం సహ శక్తిభిః తదంతే బోధయాంచక్రుస్ తల్లింగై శ్రుతయః పరం యథా శయానం సంవ్రాజం వందినస్తత్పరాక్రమైః ప్రత్యూషేభ్యేత్య శుశ్లోకైర్ బోధయంత్యనుజీవినః సహశక్తిభిః యథాశయానం సంరాజం. ఒక రాజు ఎలాగైతే పడుకొని ఉంటాడో అలాగా. అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఎలా పడుకున్నాడు అంట? సహశక్తిభిః అన్ని శక్తులను విలీనం చేసుకొని పడుకున్నాడు. పడుకున్నాడు అంటే మనలాగా కాదండి. అన్నం తినేసి అలా పడుకున్నామంటే ఎంత లేపినా కూడా లేవరు కొంతమంది. భూమి ఇటు నుంచి ఎట్ట అయిపోయినా కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది. అలా కాదు. దేవుడు పడుకోడు. దేవుడు పడుకున్నాడు అనుకోండి సృష్టి అసలు ఉంటుందా? ఉండదు. ఇవి యథాతథంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా తీసుకోవద్దు. దాని తాత్పర్యార్థం ఏమిటి? ఒక పని ప్రారంభమైంది. అది లయం కావాలి. ఖచ్చితంగా కావాలి. మృత్యువు ఖచ్చితంగా దుఃఖ కారణం అండి. ఖచ్చితంగా దుఃఖమే ఇస్తుంది మనకి. ఎవరు చనిపోయినా 90 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు మన పూర్వీకులు పెద్దవాళ్ళు చనిపోయినా మనకు బాధాకరంగానే ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈ శరీరం ఇప్పుడు బావుంది. బాగా నచ్చుతుంది. కూర్చోగలుగుతాం, మాట్లాడగలుగుతాం, తినగలుగుతాం అని. ఈ శరీరము 93, 100, 101, 105 అయిందనుకోండి జరజరం అయిపోతుంది. అప్పటికి మృత్యు రాలేదు అనుకోండి. మన పరిస్థితి ఆలోచించండి. వి కెనాట్ లివ్. ఎందుకంటే ఆ శరీరం మనకి ఇంక వద్దనిపిస్తుంది. మనం ఏం చేయలేము. వద్దు స్వామి మనకి ఇంకా కొత్త శరీరం కావాలి. కాబట్టి మృత్యువు కూడా అవసరం. సృష్టికి లయం కూడా అవసరం. అదొక క్రమం అన్నమాట. అందుకోసం దేవుడు సృష్టి, స్థితి, లయ 3 చేస్తాడు దేవుడు. అయితే లయము అవుతుంది అన్నదాన్ని ఇక్కడ చూపించడానికి దేవుడు శయనం చేశాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దేవుడు ఎలా శయనం చేస్తున్నాడు? తన శక్తుల్ని సహశక్తిభిః. ఎందుకంటే శక్తులు ఇప్పుడు లైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, మనకు బయట నుంచి అర్థమైపోతుంది. ఓహో! ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అనేసి. లైట్స్ ఆఫ్ చేసాము అంటే ఆగిపోయిందండి. సౌండ్ రావట్లేదు. అది ఆగిపోయిందని మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే దేవుడు శక్తి వల్లే ఈ సృష్టి అనేది నడుస్తుంది. ఎక్కడుందండి శక్తి? అసలు దేవుడున్నాడా? అని అడిగే వాళ్ళకి మా గురువుగారు ఒక మాట చెప్తారు. మనకు ఇప్పుడు ఈ మైక్ నడుస్తుందండి. ఈ లైట్స్ నడుస్తున్నాయి. కెమెరా నడుస్తుంది. కంప్యూటర్ నడుస్తుంది. ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఫోన్ కాదండి ఇవన్నీ. సో, ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి అంటే ఏదో నడిపిస్తుంది. ఏం నడిపిస్తుంది? కరెంట్. కరెంట్ అన్నది వైర్‌లో రావడం వల్లే ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. అవి ఆగిపోయిందనుకోండి ఇవి ఆగిపోతాయి. అలాగే నేను మాట్లాడుతున్నాను, నేను నడుస్తున్నాను, నేను చూస్తున్నాను, నేను ఆలోచిస్తున్నాను అన్న దానికి కారణం ఏదో శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఒక దేహము ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడే మనం దాన్ని అంటాము. మా బాబాయ్ అంటారు. అదేంటిది ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. జస్ట్ ఆయన పడుకున్నాడు కదా! ఆ శరీరం ఒకటి కింద పడిపోయింది కదా! ఎందుకు అంటున్నారు? అంటే ఏదైతే ఆ శరీరాన్ని లేపి మాట్లాడిపిస్తుందో
చూడనిస్తుందో, తిననిస్తుందో, దాన్ని పసన చేయనిస్తుందో, నడవనిస్తుందో, ఏదైతే ఆ శక్తి ఆ శరీరాన్ని నడిపించిందో అది వదిలి వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని మృత్యువు అంటారు. అవునా కదా? అలాగా సృష్టిలో కూడా శక్తి అనేది ఉందండి. మనం నమ్మినా, నమ్మకపోయినా ఏమన్నా చేసుకోండి. వి విల్ డై. దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. మన కోపం వస్తుంది, చనిపోతాను, చావే అంటే మన కోపం వచ్చేస్తుంది. కానీ మనం చేస్తాము. ఎందుకు? కానీ మనము చావము. అది జ్ఞానం. అది వేరే విషయం అనుకోండి. కానీ లయము అనేది సృష్టి క్రమంలో వచ్చేది. అది జరగాల్సిందే. ఆ లయం జరిగేటప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే శక్తి సమేతంగా అలాగా శయనం చేస్తున్నాడు. అంటే శాంతింపబడ్డాడు. ఇప్పుడు లయం అవుతుంది. ప్రళయకాలం వచ్చేసింది. అప్పుడు వేదాలు స్తుతి చేస్తున్నారు. ఇది చాలా క్లిష్టమైన విషయం అండి. నాకు మొన్న చెప్పారు కాపరి గురూజీ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పాలి అంటే, నిజంగా చెప్పాలి అంటే కొంచెం అరే! వేదస్తుతినా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఈ విషయము రోజు మాకు మాటల్లో రావు. మనం భాగవతంలో కూడా వింటాము. సప్తాహ కథలో దశమ స్కంధం ఒకసారి స్వామివారి పెళ్ళయింది అంటే ఇంక పరుగుడే అన్నమాట. ఆ లాస్ట్ డే ఎప్పుడెప్పుడు అయిపోతుంది అన్న దాంతో అసలు 10th క్యాంటో ఈ ఉత్తరార్ధం అసలు చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదు. అలా విహంగ వీక్షణ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దాని తర్వాత ఉన్న 2 స్కందాలు కూడా అలాగా పరిగెత్తుకుంటూ చేసుకుంటాం. సో ఎప్పుడో ఎన్నో సంవత్సరాల కింద చదివింది. అప్పటికి ఎలాగబ్బా మరి చెప్పేది అంటే ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకున్నాను. దానికి కారణం మా గురువుగారండి. ఐ ఆల్‌వేస్ ఫీల్ మై గురూజీ ఈస్ మై రీచార్జ్ పాయింట్. మనము ఫోన్‌లో ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది అనంగానే ఏం చేస్తాము? అలా ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటాం. అలాగే నాకు కూడా అమ్మో! భయమేస్తుంది, నాకు రాదు అనంగానే నేను వెంటనే మా గురువుగారిని స్మరించుకుంటాను. అండ్ హి గివ్స్ మీ దట్ ఎనర్జీ. మరి ఇంత క్లిష్టమైనది ఎలా మాట్లాడాలి అని నాకు కొంచెం అనిపించింది. ఎందుకంటే మనము ఏదైనా మాట్లాడుతున్నామంటే ఆ గ్రంథానికి న్యాయం చేయాలి. వస్తుస్థితిగా చెప్పాలంటే ఇది కొంచెం అన్యాయం నా మీద. అంటే దీని మీద, వేదస్తుతి మీద. ఎందుకంటే ఇది క్లిష్టమైన విషయము. రోజు అభ్యాసంలో ఉండదు. అలాంటిది చెప్పాలి అంటే ఐ కెన్ ఛాలెంజ్. నేను ఈ 7 రోజులు కూడా నేను చక్కగా చెప్పగలుగుతాను. ఇంకా అద్భుతంగా. కానీ దానికి కొంచెం సమయం కావాలి. ఎందుకంటే మనం గ్రంథం చదివాము, చెప్పేసాము అన్నది భాగవతం కాదు. నేను భాగవతం చదివేటప్పుడు గురూజీ ఒక్కొక్కసారి ఒక శ్లోకం చదివేదాన్ని, అర్థం చదివేదాన్ని. నాకసలు అర్థమయ్యేదే కాదది. ఇంకా ఒక 2 రోజులు, 3 రోజులు ఇంకంతే. అది బుక్ పట్టుకునేదాన్ని కాదు. ఎందుకంటే అది అర్థం కావట్లేదు. ముందుకెలా వెళ్ళాలి? ఎందుకిలా చెప్పారు? దాని తాత్పర్యార్థం ఏమిటి? మరి ఈ సమయంలో నా జీవితంలో నేను చెప్పే శ్రోతల్లో లేదంటే నా జీవితంలో అది ఎలాగ అనుకూలంగా ఉంటుంది? ఎందుకిలా చెప్పారు? అనేది అర్థమయ్యేదాకా నేను ముందుకు వెళ్ళేదాన్ని కాదు. ఇలాంటి ఎన్నో క్లిష్ట విషయాలు నాకిప్పటికీ అర్థం కావు. కానీ ఒకటైతే ప్రమాణభూతంగా చెప్తాను. చాలా మంది చేయరు. కానీ నేను మా గురువుగారు, మా తండ్రి గారి వల్ల నేను భాగవతం చాలా సార్లు మూల పారాయణం చేశాను. చదువుకున్నాను, చదువుకొని చెప్తాను. అప్పటికి వేదాంతము, సంస్కృతం అన్న ఎక్కువ జ్ఞానం లేకపోయేసరికి నాకు కొంచెం ఆ అభావం అనేది ఉంటుంది. నేను ట్రై చేశాను. బట్ ఏదన్నా అనుకోండి కాలేదు. అప్పటికి ఇప్పటికి కోరిక ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే అభ్యాసే ద్వే మా గురుగారు అంటారు. ఎవరితోనో కూర్చో, ప్రసంగించు. ఇలా ఎందుకు చెప్పారు? ఇలా ఎందుకు చెప్పారు? ఈ రోజు కూడా నేను నా పలికించుడదు రామభద్రున్నట. పోతన మీద రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు నేను ఎంతటి దాన్నండి నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పడానికి. ఖచ్చితంగా గురువుగారే చేపించుకుంటారు అన్న ధైర్యంతో గురువుగారిని స్మరించుకుంటూ ఇది చెప్తున్నాను. నేను మా గురువుగారితో కూడా చెప్పాను. గురువుగారికి ఫోన్ చేశాను. గురువుగారు ఇట్లాగా ప్రసంగం జరుగుతుంది. మీరు రావాలి ఎల్లుండి. ఇట్లాగా నాకు వేదస్తుతి విషయం ఇచ్చారంటే, "అరే! ఎవరిచ్చారు మీకు ఇంత క్లిష్టమైనది" అన్నారు. బికాజ్ హి నోస్. మనము ఒక మాట చెప్పామనుకోండి, అమ్మ మీరు ఒక 1000 మందికి మనం భోజనం చేయాలి. వి హావ్ టు గివ్ దెమ్ టైమ్. కొంచెం ఇవ్వాలి. అప్పుడు కొంచెం మనం దాంతో న్యాయం చేయగలుగుతాం. అప్పటికి గురుగారి మీద మొత్తం వేసేసి అలాగనే ప్రసంగం ఆరంభిస్తున్నాను. ఇది చాలా క్లిష్టమైనది, మహత్వపూర్ణమైన ప్రసంగము వేదస్తుతి. మామూలు సంస్కృతం లాగా ఉండదండి. నేను చదివితే నాకు కొంచెం యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది శ్లోకాలతో. అప్పటికి భగవంతుని స్మరణ చేసుకుంటూ శృతయ ఊచుః జయ 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 జహ్య జామజిత దోష గృహీత గుణాం త్వమసి యదాత్మనా సమవరుద్ధ సమస్త భగః అగజగదోక సామఖిల శక్త్యవబోధకతే క్వచిదజయాత్మనా చరతోనుచరే నిగమః. ప్రథమ శ్లోకంలో జయ జయ జహ్య జామజిత
దోష గృభీత గుణ అని వచ్చింది. జయ జయ అంటే ఆనందంతో, ఓహో ఆహా జయము జయము ప్రభు నీకు అని ఎంతో సంతోషంగా వేదమాత తన ఆహ్లాదాన్ని చూపించుకుంటూ జయ జయ ప్రభు నీకు అని స్తుతి చేసుకుంటూ భగవంతుని లేపింది. భగవంతుని లేపి భక్తుడు ప్రార్థిస్తాడండి ఎప్పుడు. ఎందుకంటే జీవుడు భగవంతుని వదిలేస్తే అందరూ పరాధీనం, మనం అందరం పరాధీనం. వేదం కూడా కానివ్వండి, వేదానికి మూలం పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ లేకుంటే వేదానికి మీనింగ్ ఏంటిది? ఆ వేదం కూడా రూపం ధరించి వచ్చి దేవుడిని తన సంతోషాన్ని తెలుపుతుంది. జయ జయ ఓ ప్రభు నీకు జయము జయము ఏమని ప్రార్థిస్తుంది? ఈ సృష్టిలో అందరినీ సతాయించేది ఒక శక్తి ఉందండి, మాయ. అది మనకు ఒకసారి నచ్చుతుంది, అర్థం కాని వాళ్ళకి నచ్చుతుంది. ఓ బాగుంది, చక్కగా పెళ్లి పిల్లలు సంసారం అనుకుంటారు. కొన్ని రోజులు అయ్యాక అంటారు, అబ్బా ఏంటిది మంచి పని చేసావు తల్లి, నువ్వు పెళ్లి చేసుకోలేదు నన్ను అందరూ అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పడిన కష్టాలు నేను పడట్లేదు కాబట్టి. కానీ మాకు కష్టాలు ఉంటాయి, వేరేవి అనుకోండి కానీ ఉంటాయి. అంటే సంసారం దుఃఖాలేం అండి, అందరికీ దుఃఖం అనేది ఉంటుంది, ఏదో రకంగా ఉండాల్సింది. దాన్ని సృష్టి అంటారు. అయితే వేదమాత ఏమంటుందంటే, స్వామి ఈ సృష్టిలో అందరినీ బంధనంలో తీసుకొచ్చేది ఏమైతే ఉందో ఆ మాయని మీరు అజితులు, మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఓడించలేరు. ఎందుకంటే పరమాత్మ పేరు మాధవ. మా అంటే మాయ, ధవ అంటే పతి. ఆ మాయను కూడా శాసించే తత్వం నువ్వు. ఓ పరమాత్మ, ఆ మాయను కొంచెం చూడవయ్యా, దాని వైపు చూడవయ్యా, అందరం మమ్మల్ని బాధిస్తుంది అని తన మొర చెప్పుకుంటూ ఉంది వేదమాత అని అంటున్నారు ఇక్కడ. మరి ఎందుకండి మాయను అలాగా శ్రీధరాచార్య వారు అన్నారు, దాన్ని చంపేసండి, అసలు దాని వల్ల కష్టాలు పడుతున్నాం, బంధనంలోకి వచ్చేస్తున్నాము అంటే ఎందుకు అలాగా? దోష గృభీత గుణా. మాయ ఉంది, అందువల్లే పరమాత్మ నిర్గుణ స్వరూపుడు, ఆయన గుణాతీతుడు. కానీ మాయను ధరించి శక్తితో సంపన్నుడైనప్పుడే ఆయన సగుణ రూపాన్ని ధరిస్తాడు. కాబట్టి సీత రామ, రాధా కృష్ణ అంటే శక్తి లేకుండా శివుడు లేడు, శక్తి లేకుండా పరమాత్మ లేడు. కాబట్టి ఆ శక్తిని ధరించి పరమాత్మ వస్తాడు అని మన పురాణాల్లో చెప్తారు. అలాగా స్వామి దోష గృభీత గుణాహ. సరే, ఆ మాయ ఏదైతే ఉందో అన్ని చేపిస్తుంది, మనం లేస్తున్నాము, పడుకుంటున్నాము, మాట్లాడుతున్నాము, అన్ని చేస్తున్నాము కాబట్టి. కానీ అది దోష గృభీత గుణాహ, గృభీత గుణాహ కాదు, దోష గృభీత గుణాహ. చూడండి, ఆ మాయ వల్ల ఏమవుతుంది? మాయ అంటే ఏంటిది? నేను, నాది, వాడు, వాడిది. అరే నా భూమి అండి, నేను వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తాను? అరే నా చీరండి, నేను తనకి ఎలా ఇస్తాను? నా పిల్లలకి ఇస్తాను నేను. వాడిది, వాడికి ఎందుకు మంచి జరగాలి అంటే మన సాధారణ భాషలో మనం చెప్తున్నాం. మన బాధకి కారణం ఏంటి అంటే మాయ. ఆ మాయ వల్లే నేను, నువ్వు, నాది, తనది, నా దేశం, పరప్రాంతం, ఇలాగ భేదం ఏదైతే చూపిస్తుందో దాన్ని మాయ అంటారు. ఈ క్లిష్టమైన గ్రంథం అండి. కానీ మనకు సంతోషి డోంగరేజీ మహారాజ్ ఒక మాట ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, బడా హువా తో క్యా హువా జైసే పేड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे। बहुत बड़ा है भागवत, बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जिसका वर्णन किया जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। बहुत बड़ा ग्रंथ है, परीक्षा लेनी हो किसी विद्वान की तो भागवत पर उसकी चर्चा सुने, इतना क्लिष्ट ग्रंथ है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। अरे बड़ा है, लेकिन इफ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हमको समझ में नहीं आ रहा तो क्या उपयोग है? देखिए अब वेद पारायण चल रहा है, उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन क्यों ज्यादा लोग नहीं आते? क्योंकि समझ में नहीं आता। वैसे संस्कृत उत्तम भाषा है, सभी को बोलनी चाहिए। आगे मैं भी सीखूंगी, मैं बहुत लोगों को सिखाना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मेरी यह भी इच्छा है कि अभी एक एकेडमी रखी है जिसका नाम है सनातन एकेडमी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इटर्नल हैप्पीनेस, इसका नाम रखा है इंग्लिश में। उसका कारण यह है कि गुरुजी ने कहा, देखो आजकल संसार में हम लोगों का ज्ञान, अगर हम कहें कि इस ऋषि ने कहा, उस ऋषि ने कहा, तो हमको है ना गले से उतरता नहीं है। बट द सेम नॉलेज व्हेन सेड इन इंग्लिश में कहा जाए, अरे इंग्लिश में बोलती है, एक्चुअली है वही, लेकिन पैकेजिंग के कारण भी देखिए, कोई वस्तु है, ये फोन है, इसको साधारण बॉक्स में रखो, ऐसा ही फोन दूसरे बॉक्स में, जरा चमकीले बॉक्स में रखो,
वो बिक जाएगा ज्यादा। इसी प्रकार से हमारा ही ज्ञान है, इसलिए हमारे गुरुदेव के भी जो वेद पाठशालाएं हैं वहां पर बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, इंग्लिश भी सिखाया जाता है। लेकिन हम सबके बोलते हैं इंग्लिश भाषा हैज नो साइंस, उसको कोई साइंस नहीं है। कोई भी नया शब्द डाल सकता है, किसी को भी किसी प्रकार से प्रोनाउंस किया जा सकता है। वेयरएज संस्कृत लैंग्वेज इज वेरी ऑथेंटिक, उसका स्वर है। अब जब हम श्लोक बोलते हैं, देखिए स्वसृष्टमिदमपि शयानम, हम जब बोलते हैं देन हमको समझ में आता है कि हम हमारे शरीर के हर एक मसल को हम यूज कर रहे हैं। ह आते ही देखिए आप पेट अंदर जाता है, प म फ, सो हर एक शब्द में एक अलग प्रकार की एनर्जी बाहर प्रकट होती है। इसीलिए संस्कृत शब्दों में जो बल होता है वो इंग्लिश में नहीं होता। You know, there is a place I went over there and it was really beautiful. I've seen many people over there and one guy just at age of 19 was doing Dhanaparayan. So अब ये चल रहे, अब हमारी श्वास की गति देखिए ऐसी है। Whereas when we are reciting Sanskrit shlokas or mantras, श्वास की गति ऊपर नीचे कब रोकना, इसके कारण से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा मन अच्छा रहता है, हमारे फेफड़े जब ठीक से एक गति में चलते हैं ना, हमारी बुद्धि भी ठीक चलती है। इसीलिए संस्कृत भाषा जो है इट इज वेरी ऑथेंटिक लैंग्वेज, सबको सीखनी चाहिए भाषा। लेकिन हाँ, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज कदाचित लोगों को पता नहीं चलेगा, बट टुडे इवन इन कंप्यूटर संस्कृत भाषा फीड की जा रही है। मैं भी देख रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छे गुरु मिले। देखिए बात क्या होती है, हमें संस्कृत अनंत है। भागवत के लिए अभी क्या है, 23 के बाद मैंने भागवत जो प्रारंभ की है, अब उतना समय नहीं होता कि इसको घंटों दे। जैसे बच्चे बहुत भाग्यवान है कि बचपन से ही वेद, ये समय है कंठस्थ करना हो। अब बड़े हो जाता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, धन की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, कार्यों की चिंता है। इसलिए ऐसा आगे चलकर हमारे फाउंडेशन में भी ऐसा मैं करना चाहती हूँ कि जहां पर ऑथेंटिक जो संस्कृत है, मतलब जितना भागवत के लिए पुराणों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से पौराणिकों को, पुराण वक्ताओं को संस्कृत सिखाई जाए अलॉन्ग विथ इंग्लिश। ये होना आवश्यक है और ये होगा। ये एकेडमी खोलने वाली है हमारे हैदराबाद में ही हम खोल रहे हैं। तो आपको वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो www.sadeha.com पे आपको ऑनलाइन मिल सकती है। अस्तु। तो ये जो हमारे संसार में दुख का कारण आता है, हम क्लेश का कारण हम प्राप्त करते हैं, उसके कारण है माया, दोष गृभीत गुणाः। तो यहाँ पर उन्होंने कहा प्रभु उस माया को जरा आप कुछ पकड़ लो कि हमको बंधन का कारक होती है। तब यहाँ पर कहा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। हे प्रभु ये आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप माया के पति है, आप सर्वशक्तिमान है। माया ने कभी भगवान पर अपना जो प्रभाव है वो दिखाया, वो कहीं नहीं आता है। आला इक्कड़ राधु, भगवान पर माया प्रभाव नहीं दिखा सकती। माया के पति जो है वो भगवान माधव है। इसलिए हे प्रभु आप उस माया को जरा बंधन में कर ले। क्यों? इस संसार में हमारे बंधन का कारण ही यह माया है। अन्नमाचार्य कहते हैं తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము नाटकमु। తెగదు పాపము తీరదు, हम सोचते तो है लेकिन हमारे पापों का भी अंत होना चाहिए, पाप बुद्धि का भी अंत होना चाहिए, हमारे पुण्य का भी जब अंत होता है तभी मोक्ष की इच्छा होती है। माया से छुटकारा तभी मिलता है जब पाप भी छूटे और पुण्य भी छूटे। ये कौन कर सकता है? जिसकी सत्ता पाप पर चलती है, पुण्य पर चलती है। वो जब भगवान इस माया को कंट्रोल कर ले तब चल सकता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा हे प्रभु जीव के बंधन का कारण माया है, आप कृपा करके इसको जरा अपनी शक्ति में कर ले। फिर कहा अगजगदूक सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन् निगमः। हे प्रभु इस माया को भी आपने ही प्रकट किया है, इसी प्रकार से आप संपूर्ण शक्तियों को प्रदान करने वाले भी आप। देखिए माया है, माया ये है
ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये हमको कौन समझाता है? ये हमको ज्ञान समझाता है। ये हमको ज्ञान से ही समझ में आता है, एक शक्ति से समझ आता है। जो शक्ति हमने अभी श्रवण की, कहां पर हमें प्रकट हुई? प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये जो भगवान ने दी हुई शक्तियां हैं, प्रभु माया भी आपकी ही है और अनेक शक्तियां, माया को समझना, मायातीत होना, ये शक्ति भी आपकी है। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करे कि आप हमें वह शक्ति प्रदान करें जिससे हम माया को समझ के, माया को पार करके हम आप तक पहुंच जाए। यह श्लोक हमें प्रथम, यह अर्थ हमें प्रथम श्लोक में प्राप्त होता है। जैसे 28 श्लोक है, यथाशक्ति यथामति हम करेंगे। आज की जो सेवा है वो भगवान को समर्पण करती हूँ।